Today is a very glorious day. So first of all, congratulations. 5 வருஷம் Bldg 18 open mic. I think it's a fantastic initiative. அது ரெகுலராக நடக்கும்போது automatically our talents will get sharpened. So you guys are definitely making a wave, inspiring all of us back home also. So keep up the good work. Fantastic. So we are meeting the who is who of Silicon Valley comedy scene, Bldg 18 folks. Now we will do a quick introduction, so that will be useful. So, இப்போதான் ஒரு who's who அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறாரு. Who is who, ஆமா. நான் ஆதித்யா. This is Raja. Swagat. மௌலி. Anant. நான் வந்து கிருத்திகா. GK. ஸ்ரீனி. பட் ஓபன் மைக் நடக்கிறதே உங்க ஸ்டுடியோல தான். சோ அவங்க ஸ்டுடியோல தான் every Friday we perform. That's a super deal. So Raman also goes by California Kalangan. Raghav. நாங்க கார்ல உட்கார்ந்து போடுற வீடியோஸ் வந்து ஸ்வாகத் and Raghav they contribute heavily. Oh, yeah, writing. So நாங்க நாலு That's பேர் truly collaborative, man. இல்ல 1 minute series, car series வந்து சமதான். ஏன்னா நிறைய பேருக்கு வந்து தெரியாது. நாங்க ரெண்டு பேரும் தான் we are there on the videos, but these two guys do a lot of writing. Lot of heavy lifting before. Yeah. So Bldg 18 ல நாங்க we also do a lot of that cross collaboration. Like எல்லாரோட மெட்டீரியல்லையும் எல்லாரோட ஜோக்கும் 4 ஜோக் இருக்கும். Okay. But some placesல that style won't set ஆகாது. But yeah, whatever works for us. Hi Alex, I'm Kalyani. Hi, I'm Pammi. Pammi also is a huge backbone with anything, website, ticketing backend and the website maintenance. Super intelligent writing. சில jokes எல்லாம் புரியாது. அவனுக்கு புரியும். ஒரு SNL type of comedian வந்து Pammi is always on top of political. எஸ்என்எல்னா என்ன சொல்லுங்க? ஓ சாரி நைட். ஓ அப்படி சொன்னேன். So Shreyas நான் வந்து we are not on stage, behind the stage. That's amazing. Shreyas designs pre-show musicல என்ன வரணும், எப்போ டோர்ஸ் ஓபன் பண்ணணும், என்ன காஸ்டியூம் யார் போடணும், ஒரு ஷோக்கு என்னடா Dress இது, இவங்க கிட்ட திட்டு வாங்குறதுக்குனே பயந்து மக்கள் காஸ்டியூம் 5 காஸ்டியூம் ஜூம் ஷோல வருவான். ஜூம் ஷோ பண்ணிருப்போம். என்னது லைட் இப்படி திருப்பு, அப்படி திருப்பு கொஞ்சம் பின்னாடி போ இதுக்கு மேல பின்னாடி போனா எங்க வீட்டுல டிஸ்டர்ப் ஆகும். And he also brings in discipline. அந்த ஒரு ஷோ எப்படி ரன் பண்றது, கண்டக்ட் பண்றது அப்படிங்கற அந்த டிசிப்ளின்ன்றது வந்துட்டு he has been with theater I think for a very long time. So and இவங்க கிட்ட திட்டு வாங்குற ஆளே கிடையாது. ஸ்ரேயஸ் வராந்திருந்தா ஷேவிங் பண்ணிட்டு வந்திருப்பேன். Show direction, that's awesome, man. That's a lot of giving for This is Marish. எனக்கு Bldg 18 வந்து எங்க அண்ணா ராமன் அண்ணானு தெரியும். So I'm trying to help them in other ways. I'm not a stand-up comedian, but I'm trying to help them. Camera for camera. California camera. Oh, okay. You have a team, man. It's like pro level almost. Editing team வச்சிருக்கோம். அப்படியா? ஓ, அதோட குழு வேலை செய்றோம். அப்படியா? We have content. So now I'm happy to help, happy to involve myself in Bldg 18. But jokes apart, I think what makes Bldg 18 so special is the fact that everyone is so giving and எல்லாரையும் ரொம்ப uplift பண்ணுவாங்க. They try to give like very genuine feedback. சும்மா ரொம்ப சூப்பரா இருந்தது அப்படி சொல்றவங்க மட்டும் இல்ல, கரெக்ட்டான ஃபீட்பேக்கும் கொடுக்கறவங்க நிறைய பேர். இதெல்லாம் யாரும் சொல்லவே மாட்டாங்க. ஒரு சின்ன வேலை செஞ்சாலும் they are very appreciating. Last time வந்து hidden foldersல I was doing some lighting. என்னது hidden folders? That's அந்த மாதிரி அப்படியா? ஓ ஆமாடா. So I was helping them. Okay, 18 plus comedy show. Okay. So Anantana That who did that? You did. Good man. Mauli, it's like அந்த மாதிரி jokes whatever இது. Okay, why not? Okay. ராஜா ராகவல கூட It also 90 almost 100 minutes போச்சு. அதுவும் standing while it was very good, very well received. It was marketed that way. Okay. No boundaries, no என்ன வேணாலும் பேசுவோம், எப்படி வேணாலும் பேசுவோம் சொல்லி டிக்கெட் வித்து, but people that's awesome. So adula vandu they are very appreciative. Hidden floors அது பேர் என்ன? Hidden folders. ஆமா இல்ல I remember seeing. Okay, hidden folders நான் பார்த்தேன். ஆமா
கொஸ்டின் வந்து இந்த லைம் லைட் ஒன்று கிடைச்சிருக்கு இல்லையா, ஸோ அதனால நீங்க வந்து வாட் யூ அப்ரிஷியேட் ஆஃப் தட் லைம் லைட், இன்னொன்னு வாட் யூ மிஸ் பிகாஸ் ஆஃப் தட் லைம் லைட். மிஸ் பண்ற அளவுக்கு அவ்வளோ பெரிய சீன் விஜய் அஜித் ரேஞ்சில் ஒன்றும் நடக்கிற மிஸ்ஸே ஒன்றுமே கிடையாது. என்னால ஒரு ஹோட்டல்ல போய் இப்பெல்லாம் சாப்பிட வீட்டு பக்கத்துல ஹோட்டல் இல்ல. Like Vijay எல்லாம் வரும்போது like everybody will want to talk to him and click a picture, then it will be a problem. So everybody ஒரு ஷோல நீங்க வந்து ஒரு 5000 பேர் வராங்க, ஷோ முடிஞ்ச உடனே everybody can come and see you, watch you. ஆமா, அதனால நம்ம இந்த இது இன்னும் மீட் அண்ட் கிரீட் பண்ண முடியல. பிகாஸ் பொறுமையா முன்னாடி ஒண்டர்லேண்ட் ஷோல பொறுமையா நின்று எல்லாம் போட்டோ எடுப்போம், 1 hour ஆயிடும். இப்போ நான் ஷோவே 3 மணி நேரம் பண்றேங்கிற முறையில அதுக்கப்புறம் இந்த ஆடி ரெண்டல் அது இது இப்போ செட் லைட்ஸும் சரியாக பண்ணணும்னு சொல்லி அதுக்கு வேறு 4 hours 3-4 hours செட்டப் டைம். ஸோ இட் பிகம்ஸ் ஆல்ரெடி அ லாங் டே அண்ட் இட் ஹாஸ் ஃபினான்ஷியல் இம்ப்ளிகேஷன்ஸ்னு ஒன்று இருக்குது. ப்ளஸ் காலைல 9 மணிக்கு வந்தேன் விட்றா என்ன அப்படின்னு சொல்லி எல்லாம் வி ஆர் டயர்ட். அதனாலேயும் மீட் அண்ட் கிரீட் வைக்க முடியல. ப்ளஸ் இது டேக் அ லாங் டைம் பொறுமையாக நம்ம பேசி எல்லாம் பண்ணுறது. பட் வெளியில் பெருசாக மிஸ் பண்ணுற அளவுக்கு அவ்வளோ பெரிய சீன் ஒன்றும் ஆகலை. ஸோ இது நான் ஷோ எழுதணுன்னே எழுதலை. ஸோ பேண்டமிக் டைமில் ஒரு ஃபஸ்ட்டு 1 yearல ஐ ரோட் 1 ஷோ. அதுக்கு ஃபோட்டோ ஷூட்லாம் பண்ணி ரெடியாக இருக்கும்போது லைக் வேவ் 2 வந்துருச்சு. ஐயோ என்னடா பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு தென் சரி நம்ம பேக் டு யூடியூப் டூ சம்திங் சொல்லிட்டு அப்போ வந்து லைக் வில் டேக் அ சாங், ரைட் சம்திங் லிட்டில் ஃபன்னி அபவுட் இட் அண்ட் சிங். தட் வாஸ் த then I did 2 videos there. Mailen ஒரு வீடியோ. Why I picked Mailen? Somebody kept asking, bro, இந்த பாட்டு செம்ம bro. I liked the song. Then it was very interesting. Not many people know. I fell in love with the song immediately. How much சின்ன வயசுல கேட்டிருக்கேன். Then I did that. Then I don't remember that person's name, so to credit right now. அப்புறம் along that line somebody said in this ragam there are many more songs. Why don't you do this? I was thinking, oh, we can do this week. I mean this month. It can be, I mean this wave 2 will take some time. அப்படி சொல்லிட்டு then I did the next song. Then I did this one. இது எழுதிட்டு இருக்கும்போது யூஸ்வலி the goal was to write ஒரு வாரம் எழுதிட்டு மறு வாரம் கொஞ்சம் rehearse and shoot. So in every 2 weeks you get a video out. இது நான் எழுதும்போது அப்படியே it kept going. லைக் ஒரு அதை பற்றி தொடர்புடையதான்னு போய் படிப்போம்ல, some little literature அப்படியே ஒரு it was interesting. Something told me maybe we'll write some more. ஸோ 2 weeks அப்புறமா நான் எழுதிட்டு இருந்தேன். அப்போ தான் வந்து இதனோட மலையாளம் வெர்ஷன் வேறு ஒரு சாங் இருக்குன்னு சொல்லி இதையும் எழுதிட்டோன்னா then it can be part 1 part 2. ஸோ I was writing for 3.5 weeks வீடியோலாம் பண்ணாமல் எல்லாம். ஐ மீன் டீம் வாஸ் ஆஸ்கிங் இப்போ என்ன ப்ரோ வீடியோ பண்ணுறோமா இல்லை இல்லை பண்ணுவோம் பட் 2 பார்ட்டாக பண்ணிவிடுவோம். ஸோ ஆல்ரெடி ஃபஸ்ட்டு வீடியோ இஸ் 25 minutes. தென் நெக்ஸ்ட்டு அனதர் கான்டென்ட் இன்னொரு கான்டென்ட் எழுதியிருக்கேன், அது ஒரு 20 minutes 45 minutes வந்துருச்சு. அப்படியா? தென் பை த டைம் ஃபினிஷ் ரைட்டிங் வாஸ் 45 minutes. தென் லெட்ஸ் டூன்னு சொல்லும் போது தென் ஐ செட் ஏன்னா இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு எழுதியிருக்கோம் இது ஒரு வீடியோவில் விட்டுட்டா இதனுடைய முழு பரிமாணமே வராது, ஃபுல் டைமென்ஷனே அதனுடைய ஃபுல் இந்த குழந்தைக்கு வளரவே செய்யாது. அதுக்கப்புறம் நீங்கள் அப்பயே கொண்டு ஹாஸ்டலில் விட்டீங்கன்னா அது எப்படிங்க நம்ம பார்க்க முடியும்? ஆமாம், சரி இது வந்து அப்போதான் வந்து இட் வாஸ் அ பிக் ஸ்ட்ரகிள் பேக் அண்ட் ஃபோர்த். அப்போ வந்து ஷோஸ் ஆர் ஸ்டார்டிங் டு ஹேப்பன் இன் வெரி லைக் நீங்கள் அந்த சோஷியல் டிஸ்டன்சிங்லாம் பண்ணலாம். ஸோ அந்த மாதிரி வென்யூஸும் பாருங்கள். நான் சொன்னேன் வென்யூ லெட்ஸ் see the venues. நான் அதுக்குள்ளேயும் ஷோவில் பண்ணால் தான் இது நம்ம ஃபுல்லாக பண்ண முடியும். வீடியோவில் வந்து 45 minutes அப்படியே யூ won't be able to. வீடியோவில் பண்ணும்போது ஏதோ யூ ஹேவ் டு பி இன் சம் மைண்ட், சம் ஆக்டர்ஸ். ஐ திங்க் இட்ஸ் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் கேமரா. அதுலேருந்து உடச்சி வெளியே வர்றது எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக தான் இருந்தது. பிகாஸ் ஐ இமேஜின் ஆடியன்ஸ் அப்படிலாம் பேசி பாதியில் எங்கே இமேஜின் பண்ணுறதில்ல, ரெட் லைட் அதான் பிளிங்கா சரி போதும் இது அப்படின்ற மாதிரி. 17 இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வேறு இருக்குது நீங்கள். ஆமாம், அதுக்கப்புறம் சரி இதை வந்து 45 minutes நம்ம ஒரு சோஷியலி டிஸ்டன்ஸ்டு வாட்எவர் ஷோ ஒன்று பண்ணி அதில் பண்ணிடலாம். அதெல்லாம் ரெடி பண்ணி வந்த போகும்போது இது 60 minutes ஆயிடுச்சு. அதை ஏன்னா இது ஷோவாக போடணுன்னா இது கொஞ்சம் ஒரு இட் நீட்ஸ் அன் இன்ட்ரொடக்ஷன். 60 minutes வந்துச்சு. இப்போ வந்து நானே சார் 60 minutes எனக்கு ஒரே ஸ்ட்ரெச்லாம் பண்ண முடியாது. எனக்கு டெஸ்டர் ஷோ கொடுங்க, 15 minutes-ஆக நான் டெஸ்ட் பண்ணி அப்புறம் நான் பண்ணுறேன் அப்படியே போட்டு அதில் கொஞ்ச நாள் எடுத்து அதுக்கப்புறம் இல்லை நான். அண்ட் தென் ஒன் ஃபைன் டே சார் ஒய் நாட் ஒய் ஆம் ஐ ஃபீலிங் ஸோ
scared about putting this is a material, why is this not a show? அப்படின்னு ஒரு கேள்வி I asked myself, why is this not a show? Then the question is, can this really follow Alex in Wonderland? People have an expectation. I'm like, why should I have an expectation? Why can't I go fail saying in terms of number of shows? This is funny for me. I said I'll go do only 5 shows and this show will close. அதுக்கப்புறம் இதை ரெக்கார்ட் பண்ணி யூடியூப்ல போட்டுடலாம். I won't go to even Amazon. Why not? This is a material I wrote, not for a show, but how does it matter? Nobody is going to die. This is not a heart surgery, right? இவ்வளோ சீரியஸாக இதை எடுத்துக்கணுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு I said let's do it. சும்மா பண்ணலாம். We'll set the expectations accordingly. இனிஷியலாக அப்படியே சொல்லி கொஞ்ச நாள் சமைச்சு ஓட்டிட்டு இருந்தேன் 1 மாதம். We'll set the expectations accordingly. And then I said there is nothing called expectations. You say, you show, it's a show. The last show we watched is Alex in Wonderland. The show we are going to watch is this. அவ்வளோதான் மக்கள் வர போகிறாங்க. So might as well not hide. There is nothing called expectation. That's not going to reach. No, that's not going to reach it. How does it? Come in with their expectation. Mama, why should they care? I said this is அந்த ஷோ அப்படிங்க, இந்த ஷோ இப்படி. Then I ஒரு மாதிரி இது அப்போ வந்து then this was behind already. இப்போ வந்து wave 2லாம் முடிஞ்சிருச்சு. And I said this is the show. That's okay, I'll go tell. Yeah. 1 hour in 3 hours. ஆமா. முதல்ல உங்க வீட்டுக்கு ரெடி போட்டோ ஷூட்லாம் பண்ண சொல்லி அந்த ஷோ இருக்கு. Now I have to go and take it up and see whether it still, I think it still holds. It's not ரொம்ப it's not too current affairs அந்த மாதிரி. So அதனால அது that will still have its அந்த குழந்தையை எடுத்து இப்போ அடுத்து நம்ம இது வளர்த்து வரணும். ஸோ இது வந்து 1 hour எப்படி 3 hours ஆச்சுன்னா சரி, திஸ் இஸ் த பேக் போன் திங். பட் தென் யூ நீட் அ this is directா உள்ள போகும்போது it's a little, the premise is so like what the hell do you mean, man? I mean, what is this? You don't know the song and you will just do like one song. I mean, what do you change? So I said we need to, I need to win the audience, or I need to pep up myself, which is prayer song. Let's do that and then we'll come to this. அப்படின்னு சொல்லி ஒரு prayer song ready. அப்படின்னா 25 minutes ஆயிருமா? அப்படியே 15 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. இதுக்கப்புறம் இதோட பர்பஸ் என்ன? How do I close this? It's just I wrote some video material. Why is this so? ஏதோ ஒன்று பர்பஸ் கண்டுபிடிக்கணும். பர்பஸ்ங்கிற கருத்து சொல்லணும் அப்படின்னு ரொம்ப சிம்பிளா சொல்லிட முடியாது. What is the call? ரொம்ப கொஞ்சம் டீப்பா சொல்ல போனோம்னா what is the calling behind this? Why did I even start writing the song? It's not ரொம்ப அனலிட்டிக்கலா யோசிச்சுலாம் முடிவு எடுக்கல. சும்மா somebody said My Limelight is a good song. I ended up writing this for 45-50 minutes and either throw this material or அதை ஃபாலோ பண்ணி இன்னொரு 3 months வந்தாச்சு. It's already 7th month into this video that I was supposed to release in 2 weeks. So I said, what is the calling for this? Why are we even telling a story of some Tamil film that came in 1984? அப்படின்னு இருக்கும்போது சும்மா then there is some, you figure, I mean, purpose is a better word than message. So purpose என்னும்போது then I said there has to be something that moves me. அப்படிங்கிற போது this I will experience எனக்கு அப்படி தோணுச்சு. This is an experience. சும்மா ஒரு appreciating some little thing somewhere and appreciating every little thing we have. So upon the pandemic was also very hard hitting. And the mental illness was again hard hitting. Like losing some of the close family members. And I could see a lot of struggle in personal also. அப்போ வந்து somewhere something said this is relevant right now. அப்படி சொல்லி then we have come for 65 shows right now. So, yeah, so that was again 2 years. Oh, it's 125 or something. 125. Yeah. இல்ல ஒண்டர்லேண்ட் அமைச்சதுனால அது மாதிரி கிடைச்சா இட் ஹெல்ப்ஸ் வித் பிராண்டிங் அப்படின்னு யோசிச்ச போது இது வந்தது. Alex Cited was another thing we were thinking about. Alex Cited. All excited. Then Srinus said, no, this is better, bro. அதுல அப்பா ஸ்டைலாம் போட்டு குழப்பாதான். அதனால
பட் தென் வி கேன் கீப் அப்பர்ஸில் எடுத்துட்டு அடுத்த ஷோ கூட வச்சுக்கலாம். ரெக்கமெண்ட் பண்ணாரு இவர்தான். See, I had a question about collaboration. I mean, while எல்லாருமே collaborate பண்ணுறது ஒரு நல்ல விஷயம், but still is there a risk of sounding alike? எல்லாருமே ஒரே மாதிரி சவுண்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு அந்த ரிஸ்க் இருக்கா? அந்த ரிஸ்க் இருக்குன்னு தான் நினைக்கிறேன். நம்ம பார்க்கும்போதே நம்ம நல்லா இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆகிடும். நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் பண்ணும்போது இன்னும் க்ளோஸராக வாட்ச் பண்ணுவோம்ல, அண்ட் இன்வேரியபிளி அது நமக்கு நல்லாவே பதிஞ்சிடும். அது பதிஞ்சிடும். எங்களுக்குள்ளேயே சம்டைம்ஸ் வில் பி ஏபிள் டு ஃபிகர் அவுட் இது அவன் சொன்ன ஜோக்கு தானே, இது நீ சொன்ன ஜோக்கு தானே, ஒரு பேட்டர்ன் ஒன்று இருக்கு. ஆமா, அது பட் கான்ட் வி மேக் இட் அவர்ஸ்? லைக் இப்போ அந்த ஐவரி மேபி I can tell it in my style. நம்ம உன்னோட ஸ்டைலில் தான் அது வரும் கண்டிப்பாக. நம்ம எல்லாருக்கும் ஒரு பேஸ்ட் ஆன் நம்மளோட பர்சனாலிட்டி, நம்மளோட வாய்ஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி அப்படி தான் வரும். சும்மா தெர் இஸ் ஸ்லைட் ஓவர்லாப் நடக்க வாய்ப்பு இருக்குது, இன்ஸ்டெட் ஆஃப் கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட் திங்கிங் வர்றதுக்கு பதிலாக. பட் அது ஒரு பெரிய பிரச்சனையாங்கிறதுக்கு தெரியல. எஸ்ஏ சொல்லியிருக்கான், லைக் எஸ்ஏ கே அஸ்வின் ராவ் இவங்க 3 பேர் சேர்ந்து பண்ணிகிட்டே இருக்கும்போது he was saying we started feeling we are all sounding almost the same. The way we punch machan, that one is like கொஞ்சம் அந்த like sometimes பஞ்ச்னா இப்படி தான் போகணும் அப்படிங்கிற மாதிரி. இல்லை, பட் அது பர்ஃபார்மன்ஸில் கெட்டிங் இன்ஃப்ளூயன்ஸ். மெட்டீரியல்லையா? மெட்டீரியலில் வந்து மெட்டீரியலில் அப்படி ரொம்ப இன்ஃப்ளூயன்ஸ். ஒரு பஞ்ச் லைன் ஹியர் அண்ட் தேர் வரலாமா இருக்கும். நான் 4 வருஷமா பார்க்குறேன், மாடுலேஷன் பார்த்துருக்கீங்களா? ஸோ பர்ஃபார்மன்ஸும் ஒன்றும் எஃபெக்ட் பண்ண மாட்டேன். another thing is crowd work. இங்க வந்து like in Alex in Wonderland I don't think you had a lot of crowd work. Alex experienceல நிறைய அந்த மலையாள செக்மெண்ட்லாம் there is a lot of interaction. இங்கேயும் we like Mowgli லாம் வந்து very good, Ananta is super with crowd work. These two guys are like very nice. So அது like how did you consciously you wanted to add crowd work in Alex experience, or what is your take on? ஆமாம், crowd work ஆட் பண்ணால் நல்லதுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ it builds the connection. அதுவும் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் லாங்கர் ஷோ பண்ணும்போது இஃப் யூ ஆர் டூயிங் த ஷோ ஃபார் அ வைல் இட்ஸ் லைக் யூ ஃபினிஷ் இட் ஆஃப் டியூட் அண்ட் இட்ஸ் ஆல் நைஸ் யா அப்படியே நல்லா இருக்குன்ற மாதிரி. ஸோ இன் பிட்வீன் when you let go it becomes a conversation. ஸ்டாண்டப்பே வந்து we are just நம்ம எழுதியிருக்கோம், நம்ம எழுதிட்டு வந்து எல்லாத்தையும் சொல்கிறோங்கிற மறக்கணும் அவங்க. ஸோ எனக்கு ஞாபகம் இருக்குது, இந்த அலெக்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஷோ முடிச்சுட்டு நீங்கள் அந்த ஷோவில் வந்து ரேஷ்மான்னு ஒரு பொண்ணை வந்து க்ரௌட் ஒர்க் இன்வால்வ் பண்ணுவீங்க. ஷாபோலா அந்த பொண்ணு அதுக்கு ஞாபகம் இருக்குன்னு சொல்லிடுங்க. ரேஷ்மா பார்த்தாங்கன்னா சந்தோஷப்படும். ஆமாமா, வெரி ஃபேமஸ் தேர். எல்லாம் முடிச்சிருக்கோம். நான் ஆப்வியஸ்லி உங்க கூட ஓ ஆமாமா மல்லு ஒரு மலையாளி ஃபேமஸ் ஆயிட்டாருன்னா அவர் கலிஃபோர்னியா கலந்து சேனல்ல அவருக்கு எல்லாமே கண்டென்ட் எல்லாம் சுத்திட்டாங்க ரேஷ்மாவை. ஓகே, ஸோ அந்த அளவுக்கு I think crowd work வந்து நம்ம ஷோ பார்க்கும்போதே that makes other people attend way இது நம்மள கேட்றோம்டா அப்படிங்கிற மாதிரி. ஆமாமா, இட் ஒரு ஸ்ட்ரிங் அப்படி உள்ள போடுது இல்ல. ஐ திங்க் இட்ஸ் a nice thing. நம்ம பெருசாக ஒன்றும் ரொம்ப இன்டெலிஜென்ட்டாக சொல்லணும் ஃபோர்ஸ் பண்ணிட்டு சொன்னாலும் அது சம்டைம்ஸ் வராது, சம்டைம்ஸ் ஓகே டு ஃபெயில். ஏன்னா 2 மணி நேரம் ஷோவில் ஒரு 5 நிமிஷம் மொக்க போட்டால் பெருசாக ஒன்றும் ஆகிடாதுன்ற மாதிரி பேகி தான் எனக்கு சொன்னான். ஒன்றும் ஆகாது 45 மினிட்ஸில் நீங்கள் 4 மினிட்ஸ் வந்து க்ரௌட் ஒர்க் பண்ண. பிகாஸ் பேகி யூஸ் டு டூ extraordinary, very nice. You'll think on the feet and it'll be super awesome. அதுவே மெட்டீரியல் மாதிரி இருக்கும். பட் I used to be very scared, like I can't, man, I mean what do I say, right? You'll say 2 minutes நீங்கள் ரொம்ப சொதப்பினாலும் ஒன்றும் ஆகிடாது. அதுக்கப்புறம் நீங்கள் 45 மினிட்ஸ் வச்சுருக்கீங்களா, சும்மா பண்ணுங்க, அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை, பேசுங்க, பேர் என்னன்னு கேளுங்க, அப்படியான்னு சொல்லிட்டு சரி போங்க, தேங்க்யூ. அதனால தெரிஞ்சுக்கலாம் கேட்டேன், என் பேர் இது, அப்புறம் நம்ம மீட் பண்ணலாம் சொல்லிட்டு வெயிட் பண்ணு. ஆல் அந்த சோகோல இருந்து யூ புட் அவுட் ஷார்ட்ஸ் ரைட், ரீல்ஸ் எல்லாமே அந்த கிரவுட் வர்க் ரீல்ஸ் ஆர் லைக் நல்ல. ஆமாம், ஸோ அந்த மாதிரி இன்டிமேட் ஷோ பண்ணும்போது இன்னும் கொஞ்சம் நமக்கும் கொஞ்சம் ஈஸியராக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஆக்சுவலாக அதுதான் எனக்கு ஒரு ஃபாலோ அப் கொஸ்டின். க்ரௌட் ஒர்க்கு எவ்வளோ நேரம் பண்ணலாம் ஒரு ஷோவில்? ஒரு இப்போ ஒரு 30 இல்லை ஒரு 45 மினிட் டியூஓ ஷோ பண்ணுறோன்னா சம்டைம்ஸ் யூ கெட் சக்ட் இன் டு த க்ரௌட். நல்லா போகுது, நம்ம செட்டோட நல்ல ஜோக்லாம் கொடுக்குறாங்க அப்படின்ற ஒரு ஃபீலிங் வரும்போது கேன் வி ரைட் அலாங்? Yeah man, why not do full 1 hour ride or 2 hours, who cares if it is interesting?
ஓகே இப்போ ராகுல் சுப்ரமணியம் crowd work shows even Abhishek they are good, right? Abhishek Nirmal, it's a beautiful talent. But there will be some level of preparation, right? It cannot be 100% on the fly, right? Ipo I'm sure Abhishek and Nirmala ஒரு question கேக்குறாங்கன்னா they are prepared with like 5 possibilities, flow chart மாதிரி potentially இது சொன்னா இல்ல we drive the crowd work towards this, yet completely unscripted இருக்க முடியுமா? Complete unscripted கொஞ்சம் கஷ்டம் இல்ல. I also think, I mean, I haven't watched Abhishek Nirmal doing this, but they maybe Abhishek நீ எப்படி பண்றேன்னு சொல்றா எங்களுக்கு. So maybe they have like a segment, in the segmentல we'll have 2 guys come on stage அந்த மாதிரி ஒரு இதெல்லாம் பண்ணுவோம், like theater style or அந்த மாதிரி தான். பட் எவ்வளோ நேரம் பண்ணுங்கிறது யூ ஆர் த பெர்ஃபார்மர். நோ இது எனிவே காமெடிங்கிற ஒரு போர்வையில் நம்ம என்ன வேணால் பண்ணலாம். காமெடிங்கிறது இது காமெடியா ப்ரோ, நான் சிரிக்கணும்னு தான் சொன்னேன், உங்களுக்கு சிரிப்பு இல்லைன்னா விட்டுருங்க, நெக்ஸ்ட் டைம் பார்ப்போம்னு சொல்லிட்டு அனுப்ப போகிறோம். அவ்வளோதான், இதில் என்ன இருக்கு. பட் அதை நம்பி போகக்கூடாது, ரைட்? லைக் தட்ஸ் வாட் ஐம் கோயிங் டு டூன்னு போகக்கூடாது, ரைட்? தட்ஸ் வேர் இட்ஸ் பிகம் ஸ்கேரி. நீங்கள் இறங்கும் போதே சரி ரைட், ஒரு குத்து மதிப்பாக 20 நிமிஷத்துக்கு கண்டென்ட் இருக்குது, அடுத்த 20 நிமிஷம் 25 நிமிஷம் அதை வச்சு பார்த்துக்கலான்ட்டு போகிறது தான் that is something we should not do, right? That's something maybe a little I would be scared about, but scared இருக்கணுமான்னு தேவையில்லை. Maybe you should just be not scared and like Alex, I don't know, ஒரு கார்ப்பரேட் ஒரு கார்ப்பரேட் ஷோக்கு போயிட்டு someday கார்ப்பரேட் ஷோல ஐ மீன் இந்த ஒரு ஒர்க் செட்டப்ல ரொம்ப ஸ்டிஃபா இருப்பாங்க, ரொம்ப பேசவே இல்லைனா எப்படிங்க க்ரௌட் ஒர்க் பண்ணுறது சொல்றா ஏதானு, ரைட்? அதுக்கப்புறம் then you have to just fill the time slot அப்படின்னு இருக்கும்போது மேபி அப்போ கொஞ்சம் ஸ்கேரியா இருக்குமா இருக்கும். க்ரௌட் வச்சு ஒர்க் பண்ண ஒரு தின் லைன் தான் போட்டாம் வரும். உங்களோட யூனிக்னஸ் இப்போ அலெக்ஸோட பிராண்டிங் வந்து இட்ஸ் நாட் ஜஸ்ட் அ மைக் and you deliver your script in a way. So you வந்து more of a performer, you have other tools, music and other tools that will help you, lights vechi whatever on the mood, overall package. அது that applies to any theater. சரி நீ உன்னோட கேள்வி நீ சொல்லி முடிச்சிரு. எங்க வரேனா, so and it's very encouraging for the next set of upcoming artists to think on those lines, use tools that aid enhance their script. That's how I see it. Ipo on the other side, ipo ungalku or team irukla, so have you had any drawbacks because of that overhead that you have? Like takkunu lightweight show panna mudiyadhu. Have you ever felt it's okay, parvala, I'll wait for if this is my show, I will wait for it and I will deliver. The requirements irundha dhaan பண்ணுவேன். அந்த மாதிரி have you ever felt I wish I can go and do quick நிறைய இடத்துல பண்ணலாம், so the financial உங்க டீமுக்கு ஐயோ இது முடியாதுப்பா சம்ம இடம், ஆனா it doesn't satisfy this one requirement. I mean they'll have a lot of heartache அந்த மாதிரி, or from a heartacheங்கறத விட is work for the team also. Work for the team. நீ என்ன சொல்கிறேன்னா ஆமாம் புரியுது. ஸோ இந்த ஷோ வந்து ஆல் செட் அண்ட் டன் திஸ் இஸ் அ லிட்டில் டஃப் ஷோ. திஸ் இஸ் நாட் த ப்ரிமைஸ் இட் செல்ஃப் இஸ் நாட் ஈஸி அண்ட் ஐ ஸ்டில் பிலீவ் இன் த ஷோ. திஸ் இஸ் த ஷோ தட் came to me, and as I would like to say, this is the show that came to me and I want to do this. இந்த ஷோ மக்களுக்கு நல்லா கொண்டு போய் சேர்க்கணும்னா கொஞ்சம் லைட்ஸ் வில் ஹெல்ப். மேபி ஒண்டர்லேண்ட் ஷோ வில் டூ வித்தவுட் லைட்ஸ். அதுவும் அவ்வளோ ஒரு நல்ல ப்ரொடக்ஷன் வேல்யூவோடு இருக்கிறனால தான் ப்ரைமில் பார்க்கும்போது இட் கிவ்ஸ் அ லிட்டில் ஒரு என்ஹான்ஸ் அந்த குவாலிட்டி ஆஃப் வீடியோ. ஐ திங்க் சப்கான்ஷியஸ்லி நமக்கு ஒரு வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஆமாம், இல்லாமல் பார்த்தா ஒரு ஸ்டில் நல்லா தான் இருக்கும், குட் மெட்டீரியல், பட் you can watch it for 15 minutes. Like in the behind woods video, it holds good, but it still gives that grandiose look also. And then they put all this Rahman watching me. None of them watched it, by the way. None of them watched. None of them. edit பண்ணுவாங்க. at least stage-ல பேசிட்டு இருப்பாரு, ஆடியன்ஸ்ல பார்த்தா அங்க. Exactly. In fact, they all watched. They all came to the event that day. The footage is all from the event, but not when I performed. When I performed, none of them were there. In fact, ஒரு ஷாட்ல நீ சொன்ன மாதிரி நான் என்னோட கை இப்படி இருக்கும், ஆமா என்னோட ப்ரொடியூசரை காட்டுறதுக்காக they have taken ஒரு ஷாட்ல அவங்க வருவாங்க,
நான் இங்கே இருப்பேன், நான் ஷோல்டரில் இருப்பேன். ஸோ அந்த மாதிரி ஸோ அதெல்லாம் சேர்க்கும்போது ஸோ it subconsciously, oh dude, you performed in front of A.R. Rahman. I'm like, yeah. What did Andrea tell you? She said amazing. அந்த மாதிரி சாரி இப்போ நீ என்ன கேள்வி கேட்டால் மட்டும் இன்னொரு தடவை சொல்லிடு. ஆமாம் முடியுமா உங்களுக்கு வந்து சங்கரால பேசிக்கா அப்படின்னு சங்கர் கேட்கறாரு. எல்லாருமே வந்து கண்டென்ட் பத்தி பாய்ஸ் இருக்கு சங்கர், மஞ்சுவல் பாய்ஸ் இருக்க முடியுமா? ஓ யா தம்பு கட்டி அரை மணி நேரமா ஒரு கேள்வி கேட்டுருக்கான். ஒரே வார்த்தையில பாய்ஸ் இங்க சங்கர் சொல்லுன்னா அது தோணி இருக்காது. That's very nicely put, man. So I guess ஆமா I don't know, பாய்ஸுக்கு அந்த ப்ரொடக்ஷன் தேவை, மஞ்சுமல் பாய்ஸுக்கு இந்த ப்ரொடக்ஷன் போதும். அந்த மாதிரி ஆமா. So அதனால and God's grace we get, I mean the audience size has increased, so we can afford to spend this much. We took a bet தானே. We booked a 2,500 seater. Exactly what I'm hoping big ஒரு bet தான். We hoping 2,500 people, I mean 1,500 at least will show up. We'll break even. We will break even at 1,500 ன்னு சொல்லிட்டு we booked a hall thinking this time, I mean basically what happened last time was very heartbreaking with all the sound issues. This time we said we need to go deliver a good show. I don't want to make money. Just I want to tell Bay Area audience that I can also have a mic that is working. And this time we'll also have lights, you come and see in Chennai. That was our expectation. அதுக்கு ஓக்லாண்ட் வரைக்கும் வருவாங்களா, நிறைய கேள்வி இருந்தது, வேற வென்யூவே இல்லை. One option was go back to Shabo again, or put this, we'll see whether people will come to Oakland. So of course back and forth we were thinking for a while. I said let's do this. If you don't break even பரவாயில்ல, அடுத்து பார்த்துக்கலாம். ஓக்லாண்டில் நடந்தது யாருக்கும் தெரியாதுன்னு சொல்லி அது சூப்பர் ஃபுல் நம்ம சொல்லிக்கலாம். We didn't expect at all. So but then simpler show போடுறதுக்கு நமக்கு டைம் எல்லாம், ஐ மீன் கார்பரேட் ஷோல எல்லாம் வந்து somebody I can't say எனக்கு வந்து இவ்வளோ லைட்ஸ் வேணும், மைக்கேல் ஜாக்சன் மாதிரி லிஸ்ட் கொடுத்துலாம் போக முடியாதுல்ல. யா தம்பி பொண்ணு நான் பண்ண வேண்டியதான். You have other scripts, other content for and the audience கேட்ட மாதிரி. So yeah. So is there in the mind for doing any kind of a musical content at some point in time? Non-musical இதுவே கிட்டத்தட்ட ஒரு மியூசிக்ங்கிற ஒரு பேக் ட்ராப் வச்சிருக்கனே தவிர lot of core music expect பண்ணி வர்றவங்கலாம் they are little disappointed தானே. Dude, where 50 songs bro, this is like where is it bro? So இதுவே வந்து I am trying to, in a way the calling is maybe can you do without music. கிட்டத்தட்ட this show answered me like, you know, I can just முதல்ல உங்களுடைய அந்த மாமா மாமி வீடியோஸ் எல்லாமே அதெல்லாம் உங்க பிராண்டே வந்து I mean உங்க people expect a wholesome entertainment, at least I expect. ஆமா இல்ல எனக்குமே அது very enjoyable. I enjoy singing. இப்போ வந்து அந்த அந்த யூனிக்னஸ் விட தேவையில்லைன்னு நினைக்கிறேன். லைக் பேகி கேம் இது அதனாலயா நந்தர்லாம் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக பிலீவ் பண்ணுறேன். He said bro, you did the Wonderland, don't go out next time and say let's talk about these singers. He said sing of course, but figure out, give me a different show. Premise itself has to be different, then you bring in singing. Realm அப்படி இருக்கும், but realm is the wow REALM தானே. கரெக்ட். அந்த ரெல்முக்குள்ள ப்ரிமைஸை இப்படி சொல்லாம, ஏன்னா ப்ரிமைஸை இதே மாதிரி இன்னொரு தடவை சொல்லவே முடியாது. இளையராஜாவுக்கு சொன்ன ஃபீலிங்ஸை நீங்கள் இளையராஜா ரஹ்மான்லாம் சொல்லி முடிச்ச அதே ஃபீலிங்கோட அதே டோனில் நீங்கள் யூ கான் பி, அந்த டோன் தான் தட் ஜஸ்ட் க்ளோசர் டு த ஹார்ட். வாட் எல்ஸ் இஸ் க்ளோசர் டு த ஹார்ட் அண்ட் வி நீட் டு ஃபிகர் அவுட். இதில் வந்து சும்மா இந்த வீடியோக்கு தானே எழுதுறோம்னு எழுதுனது தானே இந்த ஷோ, அதனால
I wanted to say, தெரியாத சாங்னா என்ன, who cares man, just write, right? So this is a way to tell some Tamil literature. So நிறைய கொஞ்சம் deleted segmentsலாம் கொஞ்சம் வெளியே போயிடுச்சுன்னு வைங்களேன், ஓவரா பேசி அப்புறம் ஒய் நாட் இதை எப்போ சொல்ல போகிறோம் சங்கம் லிட்ரேச்சர் பற்றி. ஐ ரெட் திஸ் மே பி இன்ட்ரெஸ்டிங் மூமெண்ட் டு ஷேர். அதில் கொஞ்சம் பிட்ஸ் அண்ட் பீசஸ் தான் இப்போ நிற்குது. பட் தென் திஸ் இஸ் நாட் ஸோ மியூசிக்கல், பட் தென் மியூசிக் இருக்கு அப்படின்னு என்னை வச்சுக்க என்னை விட்டுறா அந்த ரெல்மில் தான் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி எனக்கும் ஆடியன்ஸ்க்கு சொல்கிற மாதிரி அமைஞ்சிருச்சு. அதே வச்சுக்கிட்டா தான் பெட்டர்னு நினைக்கிறேன். ஐ ஆல்சோ என்ஜாய் ஹேவிங் சம் சிங் சம், ஹேவ் சம் ஃபன், டெல் ஸ்டோரிஸ், அவ்வளோதானே. இதில் என்ன பெரிய இது இருக்கு. Performer, I mean, we see you as a performer, we see you as a wholesome entertainer who also does a lot of comedy. ஆமாம், மியூசிக் அண்ட் காமெடி. In a way, all of us in our own way, even ஒரு அது என்னது அந்த இப்படி வந்தாலே இல்ல ஒரு உண்மையான முகத்தை வச்சுட்டு சொல்றதுக்கு பேர் என்ன, போக்கர் ஃபேஸ். இன்னொரு வார்த்தை டெட் பேன் காமெடியில கூட ஒரு அதுவும் ஒரு தியேட்டர் தானே, அதுவும் ஒரு அதுலயும் ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்குல்ல. ஸோ இப்போ ப்ரொஃபஷன் வைஸ் நம்ம வந்து பை டே வி ஆர் சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர்ஸ், பை வீக்கெண்ட் கமெடியன்ஸ், ரைட்? இப்போ ஹவு இம்பார்ட்டன்ட் இஸ் டு ஹேவ் அ கோல். அதாவது இப்போ நான் வந்து எவ்வளோ சீரியஸாக நம்ம எடுத்துக்கணுமா, இல்லை வந்து எவ்வளோ பண்ணாலும் நம்மளை பார்ட் டைம் கமெடியன்ஸாக தான் பார்ப்பாங்களா, ஒரு நீங்கள் எப்படி அந்த ட்ரான்சிஷன் பண்ணீங்க? ஹவு டிட் யூ ஃபிகர் அவுட் நான் ஃபுல் டைம் கமெடியனாக தான் ஆகணும் அப்படின்ட்டு? நான் வந்து ஐ வாண்டட் டு டேக் அ பிரேக். நான் ஐ தாட் ஐ வாஸ் கோயிங் டு பி an actor. ஓகே. பை த டைம் ஐ வாண்டட் டு பிரேக் எடுக்கும்போது ஸ்டாண்டப்பே பண்ணிடலாம் அப்படின்னு ஒரு 3 year பிளானில் போட்டு வரும்போது இப்படி ஆயிடுச்சு. ஸோ இங்கேருந்து ஸ்ரீனுக்குலாம் ஸ்ரீனிக்குலாம் பை சொல்லிட்டு நான் கிளம்பும்போது இட் வாஸ் லைக் ப்ரோ யூ வில் see me in the silver screens ரேஞ்சில் தான் பேசிட்டு போனேன் நான். பட் பிளான்லாம் ஒன்றும் இல்லை, சும்மா போயிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு ட்ரை பண்ண போகிறேன். இல்லை இவ்வளோ தனவாட்டெல்லாம் பேசல. when you see me சில்வர் ஸ்டீல்ல வர மாதிரி நான் வந்து மேரிக்குலாம் வேண்டிக்கிறேன், நீ திருப்பதி போனாலும் வேண்டிக்கு பாரு. ஆமா அந்த மாதிரி I mean of course a lot of friends in Bay Area encouraged, Machan you should go try this. அப்போ வந்து stand up was not big, even YouTube was not big, social media was not in the picture. So either make it in films, Vivek next and Vadivel was there and you can go figure out அப்படிங்கிற that was the plan, right? அதுக்கப்புறம் then by the time you go after 8 years then I slowly like I was doing still சும்மா theater அதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தேன், plays அந்த மாதிரிலாம். By the time YouTube was opening up, by the time Evam was happening, Evam had this Building 18 setup. So I had Building 18, I mean I had Evam to go practice this. So that helped. Oh Machan, this is because English as a medium where you speak the Tamil stories, where corporates want to listen. They want to listen to Chennai stories in English so that non-Tamils can also see and relate and corporate setup like work ஆகும். அந்த மார்க்கெட்டுக்கு there is no, அவங்க they are bored of light music right now or they don't have rock band to invite. So அங்க Evam figured the path. So அந்த ஜோனுக்குள்ள that was an interesting niche. அந்த ரெல்முல அந்த ரெல்முக்குள்ள கொண்டு போய் விட்டாங்கல்ல. So that was my point. ஸோ இப்போ எங்களுக்கு யூ திங்க் ஒரு கரெக்டான கோல் செட் பண்ணிக்கணும் அப்படின்றது வந்து இஸ் இட் மேண்டட்ரி ஆர் போகிற வரைக்கும் போட்டோம் மேபி ஆமாம் கோல் லைட் ஹார்ட்டடாக அவன் எப்போ வேலையை ஓடுறதுன்னு பார்த்துக்கலாம். சுற்றி ஒழிச்சு கேட்குறேன் டக்குங்க. ஆமாம் அவன் பாட்டு இந்த பாட்டு பாடி பண்ணிட்டு வந்துட்டான். யா தட்ஸ் சுற்றுவானுங்க கோ ஃபாலோ யுவர் பேஷன் சொல்லுவானுங்க. வேலையை விட்டு ஃபோன் பண்ணி எவனும் ஃபோன் இல்ல வேலையை விட்டு ஃபோன் பண்ணி சார் இங்க ஒரு சீட்டு காலியா இருக்கு ஆள் எடுக்கிறாங்க. பட் யா பட் அது இந்த கால்குலேட்டட் ரிஸ்க்ஸ் எடுக்கலாம் தான் நினைக்கிறேன். இல்லை கால்குலேட்டட் ரிஸ்க் எடுத்து ஏன்னா நானும் வேலை விடும்போது தட் வாஸ் அ பிளான். டூ திஸ் ஃபார் கிக் ஃபார் 3 years. ஓகே 2 years நானும் ஒய்ஃபும் பிளான் பண்ணும்போது 2 years பண்ணுவோம். தென் கம் பேக்
ஒர்க் இல்லை போன மச்சான் நான் வந்து கலைஞங்கிற முறையில் கலைஞர் இல்ல பட் நீங்களாம் 2 வருஷம் வேலையை விட்டு திரும்பி வேலை வாங்க முடியும்ன்ற ஒரு வேலை கிடைச்சதே பெரிய விஷயம் நினைக்கிறேன். இல்ல அப்படிலாம் I don't think that is true. I am sure if you have high expectations for your job, then you are then you want. ஆமா இங்க சில பேர்லாம் இருக்கானுங்க ஓகே விபி ஆகணும்னு பாப்பானுங்க. I mean அந்த மாதிரி பேலன்ஸ் பேலன்ஸ் பண்றது ஈஸி. இட்ஸ் லைஃப் ஸ்டைல் சாய்ஸ் நினைக்கிறேன். ரெண்டையுமே சூப்பரா பண்ணி அவ்வளோ கஷ்டப்படணுமா என்ன? Can't we live in, I mean, I made a very simple, my wife and I made a simple call. We can live in a 2-bedroom flat for you to pursue this for next 3 years. That was a call we made. We don't have to buy a villa. We don't mind. We don't have to go on foreign vacations for next 3-4 years or no vacations. We'll be home for you to try this. That was a very clear choice. So அதனால ஏதாவது ஒரு சாய்ஸ் மேக் பண்ணிட்டு நம்ம பண்றதுல ஒன்று. ஸோ லைவ் வெர்சஸ் டிஜிட்டல் இப்படி உட்காந்து பரவாயில்ல தானே? வீடியோவில் மாப்பிள்ள எப்படி இது பயங்கரமா இருக்குமா? தம்பி எப்படி உட்காந்து மட்டும் பாத்துங்க. சாரி ராஜா டெல். ஸோ லைவ் பர்ஃபார்மன்ஸ் அண்ட் டிஜிட்டல் ஸ்பேஸ், இந்த கேப் வந்து ஷுட் வி ஹேவ் ரெண்டுத்துமே அந்த ப்ரெசன்ஸ் இருக்கணுமா? ஐ திங்க் that is a clear choice நினைக்கிறேன். நீங்க லைவ் டிஜிட்டல்ல எக்ஸ்பாண்ட் ஆகிட்டே இருக்கணும்ல, அப்போதான் லைவ்ல விற்கும். அண்ட் ஆல்சோ டிஜிட்டல் கேன், ஐ மீன் யூடியூப் அட் சம் பாயிண்ட் வென் மானிட்டைசிங்லாம் ஹேப்பன் ஆகும்போது உங்களுக்கு தட் ஃபீட்ஸ் இன் டு யுவர் சம் லிட்டில் இன்கம், வெதர் இட்ஸ் ஸ்மால் ஆர் பிக். ஐ திங்க் இட்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ரெண்டுமே பேலன்ஸ் பண்ணுறது ரொம்ப முக்கியம் தான் நினைக்கிறேன். ஐ திங்க் தட்ஸ் ப்ரெட்டி ஆப்வியஸ் நினைக்கிறேன்ல. ரிசர்ச் பாயிண்ட் எனக்கு அதில் குழப்பமே இல்லை. Even though I have not published actively videos பண்ண முடியல, like good quality for you now that you've reached or crossed the point, ஒரு threshold cross பண்ணதுக்கு அப்புறம் maybe அது இம்பார்ட்டன்ட்டான்னு தெரியல. But for people who are growing, that digital presence. Relevancy your question actually. For being relevant also, we cannot do as many shows. So to keep connecting with especially when you are writing a show like that period. ஆமா ரைட்டிங் பண்ணும்போது எவ்ரி that period, right? Yeah, absolutely. If a show பண்ணிட்டு இருக்கச்சே there will be some social media activity, you are always there and all those things. அது முடிச்சிட்டு when you are writing the next one, like if you take a probably 6 months to 1 year to எழுதுறதுக்குனா கூட அந்த டைத்துக்கு எனக்கு more than monetizing எனக்கு அந்த இல்ல like you know being connected, the call ஆடிட்டே இருக்கணும்வாங்களே அந்த மாதிரி. யா ஓ யா ஐ திங்க் அது பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். இன்ஃபேக்ட் ஃபார் மீ அங்க ஒரு ஆடியன்ஸை வாங்கன்னு கூப்பிட்டு வந்திருக்கோம். ஸோ அவங்களுக்கு you have to set some frequency and deliver something. But then அதில் நம்ம ரொம்ப ஃபோர்ஸ் பண்ணிக்கவும் தேவையில்லை. இப்போ 1 year நான் வந்து சாலிட் ஐ கன்சிடர் சும்மா ஒரு ட்ராவல் ஆக் பண்ணால் இட்ஸ் நாட் சூப்பர் கான்டென்ட் yet for me at least. லைக் ஸோ அந்த மெட்டீரியல் எழுதும்போது எவ்ரி அதர் ஐ வாஸ் ட்ரைங் டு டூ திஸ். ஒரு செக்மெண்ட் முடிச்சப்பறம் ஐ டேக் அ பிரேக், தென் டூ சம்திங் ஃபார் யூடியூப், தென் கம் பேக் அப்படிங்கிற மாதிரி. வென் வி ரோட் தி ஷோ, ஈவன் த ப்ரீவியஸ் ஷோ, அந்த மாதிரி கொஞ்சம் அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டைல் ஆர் ஒரு ஷெட்யூல் அந்த மாதிரி வச்சுருந்தோம். தட் ஒர்க். இட் ஆல்சோ ஹெல்ப்ஸ் டு, தட் மீன்ஸ் ரைட்டிங் டைம் இன்க்ரீஸ் ஆயிரும், ரொம்ப நாள் ஓடும். பட் தென் இட் கிவ்ஸ் அ பெர்ஸ்பெக்டிவ். ஒரு வாரம் வேறு எதாவது எழுதிட்டு இருக்கும்போது இதுக்கு தான் அப்போ தான் பாயிண்ட் வரும். எனக்கு அப்படியே ஆப்போசிட். நீங்கள் வந்து பிரேக் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு திருப்பி வரைச்சு your mindset will be completely different, so you might not relate to whatever you had written. So அது ஸ்கிராப் பண்றதுக்கும் ஒரு ஏன்டா இப்பலாம் வாய் வைக்கிற நீ? ஆமா ஒன்னு எழுதிட்டு இன்னொன்னு போனா அப்பதான் அதுக்கு தோணும். பட் நீ சொல்றது கரெக்ட். அது ஒரு நாளைக்கு இன்னொரு நாளைக்குமே நடக்கும். சூப்பரா அன்னைக்கு பயங்கரமா அப்படியே அப்படி இருக்கும். மறுநாள் அதை எடுத்து படிக்கும்போது இதுக்காக எக்ஸைட் அந்த மாதிரியும் இருக்கும். தென் பட் இட் கிவ்ஸ் யூ ஒரு, அதுல ஏதோ ஒண்ணு உண்மை இருக்கும், அதுல ஏதோ ஒண்ணு நல்ல லைக் டின்னர் டேபிள் நீங்க உங்க வைஃப் கிட்ட சொல்லும் போது ஒரு ஏதோ ஒண்ணு ஸ்ட்ரைக் ஆகும். அது பாயிண்ட் இருக்கு. Is there a pattern to your writing? Meaning நீங்க இன்னும் இப்போ கூட டெய்லி எழுதுறீங்களா?
இல்லை இப்போ எழுதுறது. But when you want to sit and write a show, do you write daily? You have a schedule? ஆமாம் for writing? யா லைக் மார்னிங் ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் இஸ் ரைட்டிங். அதுக்கப்புறம் நம்ம செகண்ட் ஹாஃபில் அப்படியே சாப்பிட்டுட்டு எழுதலாம்னு சொல்லி அதுக்குள்ளே டீ சாப்பிட்ற டைம் வந்துடும். சரி நாளைக்கு எழுதுவோன்னு ஆகிடும். சாப்பிட்டு எழுதுறது நடந்ததே இல்லை. பட் இப்போ ஷோஸ் வந்து மோஸ்ட்லி வீக்கெண்ட்ல இந்த ஷோஸ் பண்றீங்க. இப்போ டூர் பண்ணும்போது வீக்கெண்ட்ல ஷோஸ் இருக்கும். வீக் டேஸ்ல என்ன பண்ணுவீங்க? என்னையா பண்ற அப்படி உனக்கு நான் என்ன பண்ண உனக்கு என்ன? ஆமா ஸோ As a traveling comic, I want to know. Dallas Austinல போய் அதானே. சரி எனக்கு வந்து வீக்லி ஒரு மியூசிக் கிளாஸ் இருக்குது. ஸோ எவ்ரிடே நான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறேன் அட்லீஸ்ட் 20-30 minutes. அப்படி நான் கற்றுக்கிறேன். வீக்லி 2 classes இருக்குது. ஸோ 2 கிளாஸ்க்கும் ஒரு எவ்ரிடே ஒரு 30 minutes ஐ ப்ராக்டிஸ் மினிமம். தென் எவ்ரிடே ஐ டூ ஃபிட்னஸ். இன்றைக்கி நான் மிஸ் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு ஒரு கான்ஷியஸ்னஸ் சொல்லுது. பட் ஐ ட்ரை டு செட் அசைட் சம் டைம் ஃபார் ஃபிட்னஸ். ஸோ ஒரு வாய்ஸ் ட்ரைனிங், ஃபிட்னஸ் ட்ரைனிங், கொஞ்சம் மெடிடேஷன். அதுக்கப்புறம் இந்த since we are planning big shows, all these are high என்னது நீ சொன்ன மாதிரி இந்த நிறைய பிக் பட்ஜெட் and all that, so stakes are high. So my team is working ஊர்லேருந்து ஒர்க் பண்ணுறாங்க. இங்கே ஒர்க் வித் த பார்ட்னர்ஸ். இதுக்கு there is a lot of நிஷினி ஸோ இது which means அந்த ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட்டும் கொஞ்சம் it takes my time. I mean, I would like to spend time planning. So I still help my team. So I mean, not the heavy lifting. அதனுடைய சும்மா watching out for it. Decisions. Just to set the bar. I mean, sometimes we'll bring in that clarity. It keeps on. Two options, which path to take? ஆமாம். ஸோ சுருக்கமாக சொல்ல போனோம்னா இந்த என்னது இந்த ப்ரொடக்ஷன் சைட் ஆஃப் இட் ஐ திங்க் டு பி அந்த ஏரியாவுக்கும் நான் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன். அப்புறம் என்ன சைட் சீயிங் டைமே இல்லை. எக்ஸைட்மெண்ட்டும் இல்லை. when I visit come with the family, like ஆஸ்திரேலியா டூர் போகும்போது wife and kids, all of us went. ஸோ 2-3 ஷோ முடிச்சுட்டு we stayed there for 2 weeks extra. ஸோ அப்போ வந்து அஃப்கோர்ஸ் there is no work, nothing. பட் இப்போ வந்து there is enough to do மாதிரி தான் இருக்குது. I think between production work and then daily ritual, I mean daily என்னது daily duties or the whatever the fitness இது அந்த ஏரியா ஒர்க்கு. So meditation every day practice பண்றீங்க? Yeah, I try and catch 20 minutes, 30 minutes, 20-30 minutes. ஆமாம் ஆமாம் ஃபிட்னஸ். ஆமாம். When you're talking about how Alex experience came to life, you spoke about adding purpose to your set. இப்போ stand-up comedy அப்படின்னு பார்க்க வரவங்க கிட்ட like how, especially when you're so used to different patterns where you set up punch னு பண்ணி அந்த ஒரு பேக்கேஜா கொடுக்குற இடத்துல purpose நீங்க இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணது அப்படின்றது how did you experiment that? அது I don't know, is necessary and like I don't know, திடீர்னு அப்படி ஒண்டர்லாண்டில் அப்படி ஒர்க் ஆச்சு. I don't know why I didn't plan on making one. Also some of the feedback that I have heard from people and even my family, right? I think the positivity and the messages that he conveys through the show, I think people relate, like it when he says. எல்லாரும் பஞ்ச் டைலாக் சொன்னா ரசிக்க மாட்டாங்க, பட் ரஜினி சொன்னா அது people அந்த மாதிரி I think that's something. It is working, so why not? And the rabbit hole analogy still stays with me. நீங்க ஒரு 4-5 years முன்னாடி பண்ணீங்களா, it still stays. Yeah. ஆமா, I think இது எல்லா தியேட்டர் ஷோலையும் ஒரு இந்த டையிங் தி நாட்ஸ் பண்ணுவாங்கல்ல, இவன் ஒரு ஃபிலிம் கனெக்டிங் தி டாட்ஸ். மஞ்சுமல் பாய்ஸ்ல கூட அந்த குணா சாங் how it plays a role and then அதுக்கு ஒரு பின்னாடி ஒரு பியூட்டிஃபுல் சோல் இல்லை மனிதர் உடம்புக்குள்ள such a beautiful, how friendship is such a beautiful thing. ஒரு இன்னொரு டைமென்ஷன் ஃபார் த சாங் வந்ததில்ல, அந்த மாதிரி
I think that's the finish there. அங்கே ஒரு பர்பஸ், அந்த பர்பஸ் ஆஃப் த ஃபிலிம் இருந்துச்சுல, ஃப்ரெண்ட்ஷிப் மச்சான். அதுக்கு அந்த இதோட கமல்ஹாசனோட வாய்ஸோட சேரும்போது, பிகாஸ் that was one epic, ஒரு mad love, we don't even know that why is that madness is required. This madness we could relate on the voice ஓட இது கனெக்ட் ஆச்சு. ஸோ அந்த மாதிரி that connection, I'm sure it doesn't have to be positivity, but ஏதாவது something that is, it can be ideally funny also, but something good. At least our cultures, people like to listen to not something very adultish. Our culture, we want, people still want to listen to tell me something good that I know already, that aligns with me. எஸ்பெஷலி லைவ் ஷோஸ்ல அந்த மாதிரி கேட்குறாங்க. நீங்கள் எதாவது இருந்தாலும் வீட்டில் போய் பார்த்துக்கிறதுல ஆமாம் தனியாக இதில் and like 65 shows பண்ணிருக்கீங்க. But at any point in time, like இந்த section எனக்கு சரியா வரல அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த செக்ஷன் வேணாம், அந்த செக்ஷன். Do you do any kind of that kind of இது வேணாம், இது தூக்கி போட்டு இது ஒரு புதுசா இதை போட்டு அந்த மாதிரி பண்ணுவீங்களா? Yeah. நீங்க you didn't watch this version la, so I removed the first 15 minutes of so prayer song. I set up, I had this COVID story set up. So during COVID time, I come out of COVID, this was my first show அப்படிங்கிற போது I wrote that. Now கோவிட்னா யார் ப்ரோன்னு கேட்குறாங்கல்ல, அதனால பாவிகளா கோவிந்த் இந்த மாதிரி கேட்டீங்களா சொல்லி. ஸோ ஐ ஹேட் டு ஃபர்ஸ்ட் ஷோலேருந்து people, my team has been saying க்ளோஸ் ஃபீட்பேக் லூப்பில் வந்து, இஸ் இட் ரெலவெண்ட் மேன், இஸ் இட் ரெலவெண்ட்? லைக் பட் தென் லாஸ்ட் டிசம்பர், ஐ மீன் இந்த கிறிஸ்மஸ் அப்போ தான் எனக்கு தெரியும், அஃப்கோர்ஸ் திஸ் ஹோல் தட் பொலிட்டிக்கல் பேக்ரவுண்ட் இன் இந்தியா push, something told me I should, this is the so I have a new story now. Okay. So 15 minutes எடுத்துட்டு, okay, இன்னொரு 20 minutes போடுறேன், அதை எடுத்துட்டு சுருக்கமா இது போடலாம் சொல்லி. Right now it's at 8 minutes. This is not too bad. I have saved some 7 minutes. Okay. In fact 3.5 hours time, in fact ஒரு ஷோல 3-5 கொண்டு வந்தேன். I was like, oh man, they're making progress. Next show it became again. This what you're talking about வந்துட்டு, so இது வந்துட்டு show has been there for like 1.5 years. அதனால அந்த டைம் பீரியட் மாறறதுனால you changing something. That is what you're talking about. What I am talking about is, hey, இந்த செக்மெண்ட் எனக்கு சரியா ஒர்க் ஆகல, okay, in terms of like audience fit, or எனக்கே பிடிக்கல, okay, அது இதோட பெட்டரா எனக்கு ஒன்று தோணுது, okay. நீங்க டெய்லி நீங்க இதே ஷோ டெய்லி பண்ணாலும் உங்க பேக் ஆஃப் த மைண்ட்ல அதுலயே ஒரு 4-5 எக்ஸ்ட்ரா ஜோக்கு இந்த மாதிரி ஒரு தோணும் இல்லையா, ஜோக்கா இருக்கலாம், செக்மெண்ட் இருக்கலாம். அந்த மாதிரி do you have the temptation to சரி உள்ள போட்டு சொல்லி இந்த ஜோக்கை சொல்லலாம் அந்த மக்களுக்கு? அது நம்ம கான்ஸ்டன்ட்டா வந்துட்டே தான் இருக்கும். Yeah, that keeps constantly happening. But will you keep kicking it away, or கொஞ்சம் ஒரு சங்க் எடுத்துரு. இன்ஃபேக்ட் ஒரு இந்த சாங் டீப் டைவ்ல ஒரு சரணமே நான் தூக்கிட்டேன், மெயின்லி பிகாஸ் அதுல லென்த் நான் குறைக்கணும், செகண்ட் ஹாஃப்க்கு குயிக்காக போகணும்னு சொல்லிட்டு ஐ ரிமூவ் ஒன் சரணம். ஸோ தட் சேவ் 10 minutes, ஐ மீன் 8 minutes or something. தென் பட் அப்படியே எங்கேயோ க்ரோ ஆகி திரும்ப அந்த 80 minutes எங்க போச்சுன்னே தெரியல. பட் தென் ஐ ரிமூவ் சம், அது ஐ மீன் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணுங்கன்னு சொல்றவங்கலாம் இது ரிமூவ் பண்ணிட்டேன்னு சொன்ன அப்புறம், பட் அந்த ஜோக் வேணும் ப்ரோ, அது மட்டும் தனியாக எப்படி ப்ரோ சொல்ல முடியும்? பட் தென் ஐ ஹேவ் டு, ஸோ ஐ பீன் taking some chunks away. And then you will put something as well. அததான் கேக்குறேன். Do you add some things? Like புதுசா ஏதாவது தோணுதுன்னா டக்கால எடுத்து போய் டைரக்டா பண்ணிடுவீங்கன்னு கேக்குறேன். ஆமா, இந்த இன்ட்ரோ செக்மெண்ட் ஐ ரிமூவ்ட் அண்ட் புட் நியூ ஒன். பட் அதர் செக்மெண்ட் ஐ டாக்ட் அபௌட், அது ரிமூவ் தான் பண்ணேன், எதுவுமே ஆட் பண்ணல. ஐ ஃபெல்ட் இட்ஸ் ஜஸ்ட் டெம்டேஷன் இருக்கும். ஓகே, ஒரு நாளா நம்மளே பண்றது நம்ம ரொம்ப சுமாரா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி திடீர்னு தோணுமா, அதனால அதை தூக்கிட்டு புதுசா டக்குனு ஏதாவது போடுவேன். அப்ப நீங்க டிஜிட்டல் அது வேற விஷயம். பட் அந்த அட்லீஸ்ட் ஐ ஹேவ் டு டு இட் ஒன்ஸ் ஃபார் மீ டு கெட் ஹோல் ஆர்ட் இன் தி சைடு தான் கேக்குறேன். குட் டு ட்ரை இட் ஒன்லோ. So I think it's a great idea to try. But at some point anyway நீங்க உங்களோட ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா then you can, that means officially thank you, you can move on to the next one. Once you put it out, at least comedy innovates a blessing and the curse. You can't perform that anymore. அப்படின்னு நம்மளே கொஞ்சம் பயந்துப்போம். Audience also, if they have watched it multiple times, they can watch it once because for the recall value, but that can't be the only thing we performed. அப்படின்னு அது எனக்கு I still struggle. I've heard Kenny Sebastian does, அவன் ஏற்கனவே வீடியோ போட்ட கண்டென்ட் அவன் பண்ணுவான் because he believes people have come to watch me. And it's not that recent. He told us about the same thing.
நான் ஏற்கனவே பண்ணி வெளியில விட்டத அது ஒரு செக்மெண்ட் நான் பண்ணுவேங்கறாங்க. ஏன்னா people are ஸ்டேஜ்ல கேக்குறாங்க my conversations with Jenny, do you guys want to hear that அப்படிங்கறாங்க. apparently it's a 10 minute or 15 minute on YouTube. மக்கள் எல்லாம் கத்துறாங்க வேணும் வேணும். சோ அது அப்படியே ட்ரெண்ட் பண்ணாங்க. So actually I would love to do that too. If parts of this also if you do it, I would love to watch like live. Because I didn't have that opportunity. So why do you think actually it's a valid question? Yeah, எனக்கு somehow song I can repeat, but somehow I can't tell a story that you know already. You know what happened next. எனக்கு தெரியும் நீ சொல்லு பரவாயில்ல அவன் மனசுல நினைக்கிற கேட்க அதனால எனக்கு ரொம்ப கூச்சமாயிடும். ரெண்டாவது இங்க ரிப்பீட் ஆடியன்ஸா நானா வலிய வந்தாதான் கிட்ட நீங்க சொல்லலாம். ஆமா ரைட். So it's little imagine what happened next. விஜய் பத்தி மனசார சொல்லவே முடியாது ஏன்னா அவனுக்கு தெரியும். பட் somehow நான் அந்த கார்ப்பரேட் ஷோ பண்ணும்போது ஐ சிங் மாசி மாசம் அண்ட் இதெல்லாம் நம்ம எம்எஸ்வி அண்ட் ஆல் தட் அதில் எனக்கு கூச்சமே இல்லை. பிகாஸ் அது ஏதோ ஒன்று சம்திங் இன்கிரைண்ட் பாட்டுன்னா தெரிஞ்சு பாட்டு அதே மாதிரி பாடுறதும் அன்னைக்கு உள்ளது அதான் ஃபார்மேட்டுன்ற மாதிரி. இந்த கதை சொல்ற மட்டும் எனக்கு ஒரு மாதிரி தயக்கமாவே இருக்கும். ஏன்னா பஞ்சு நமக்கு இது கேப்ல அடிப்பானுங்க அவங்க வச்சிருவானுங்க. இப்படி வாட்ச் பாப்பேன் சென்னையில நாய் ஆயிட்டா நான் சொல்றேன்டா நான் எதுக்குடா இருக்கேன் கும்மே ஸ்டேஜ் ட்ராமாஸ்லாம் தே ஸ்டில் ரன் இல்லை. இப்போ எஸ் சேகர் ட்ராமாஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 40 years போகுது. ஸோ இது ஏதோ ஒரு அந்த அந்த ரிப்பீட் வேல்யூ ஐ டோன்ட் நோ வாட் டு கால் இட். நான் வந்து 10 வருஷம் முன்னாடி போனப்போ சரி இப்போ இந்தியா போனாலும் வாணி மஹால்ல ஒரு 1000 மணி வாங்கியா ஒரு சிங்கமணி ஒன்று இருக்கும். இனிஷியல் வீடியோஸ்லாம் வந்து தனித்தனியா பார்த்துருக்கோம். பட் அதுவே நீங்க ஷோவா வந்து யூ கேன் ஹேவ் சம் அதர் த்ரெட் தட்ஸ் டையிங் them together, right? ஸோ நாங்கள் லைக் அந்த பாஸ்டர் சாங் சபாவோ இல்லை வேற அந்த டாம் கிரேஸ் அதெல்லாம் பண்ணலாம் லைக் தனித்தனியா பார்த்துருக்கோம். பட் how they will all play out together in a single show or a single script, say that's 1 hour long, they can be interpreted in a different way. ஆமா ஆமா. ஏன்னா like I don't know where you came from to for that joke. அந்த அதனோட full set எங்க அப்படினு கேக்குறல. எப்படி அங்க வந்தீங்க அதுக்கு அப்புறம் எங்க போனீங்கன்றதெல்லாம் வந்து அந்த ஷோல பாக்கும்போது தெரியும். வீடியோல வந்து we lose all that context. எல்லாரும் வீடியோலயே பார்த்தவே like you know it's all about like இதெல்லாம் பார்க்கணும்னு ஆசையா இருக்கும். That's the point. அந்த மாதிரி வரும்போது I have done it actually. That Patsai Swami Sabha set is part of a bigger set, bigger Tambram set, which for the current time, you know, whole ambience has changed compared to how it was 10 years ago. So I don't think I'll put it on YouTube anymore, but I perform it in live, depending on what the context is and all that. அப்போ வந்து it will flow. அப்போ வந்து I wouldn't mind doing it ஒரு மாதிரி. அப்படியே வர ஃப்ளோல அப்படியே ஏன்னா அது it will set up, it will fall into that and then goes into the whole இது. And also கொஞ்சம் டைம் லைன் ஃபில் பண்ணணும். நான் ஒரு 1 hour காமெடி இன்னைக்கு பண்ணணும் அப்படிங்கிற போது சம்டைம்ஸ் ஐ கேன் ஜஸ்ட் ரிப்பீட் தட் தே வில் என்ஜாய். கொஞ்சம் பட் தென் அகைன் சாங் ரிப்பீட் பண்ணுறது மச் ஈஸியர் தேன் கதை சொல்கிறது இப்போதைக்கு. பட் அதுலேருந்து வெளியே வர்றது நல்லது தான் நினைக்கிறேன். பிகாஸ் கென்னி இஸ் டூயிங் இட். நானும் எஸ்ஏ இதை பற்றி பேசியிருக்கேன். எஸ்ஏ வாஸ் ஆல்சோ சர்ப்ரைஸ். கென்னி இஸ் டூயிங் இட். எப்படா பண்ணுறாங்க எனக்குலாம் தெரிஞ்ச கதை என்னால் சொல்லவே முடியாது அப்படின்னு. பட் ஐ திங்க் ஓகே வி கேன் நினைக்கிறேன். பட் அந்த இடத்துல ஏதாவது வி ஷுட் புஷ் அவர் செல்ஸ் டு add something improvise. அந்த இடத்துல கால்ல ஏதாவது அந்த இடத்துல ஒரு கதையில ஒரு குட்டிப்பட்ட கொண்டு வந்து like a crowd element ஏதாவது ஒரு அந்த இடத்துல நம்ம instead of judging ourselves we should see how do I bring in that conviction. Like crazy mohan will have எல்லாம் ஒரு silly joke கூட full joyல இருப்பாரு அவரு. full joyல சொல்லிட்டு இருப்பாரு. அந்த மாதிரி கன்விக்ஷனை கொண்டு வந்துட்டோம்னா I think we'll be fine. I think like some of these like kind of very famous jokes at the future la பண்ணும்போது கூட எனக்கு like a call back and I feel like audience அந்த பாயிண்ட்ல அப்ளாஸ்லாம் நிறைய வரும்னு நினைக்கிறேன். most of them would have watched that. Even when you're writing something new you can always like bring it back, bring it in some other you don't have to tell the entire set but some of the jokes are that will be like a call back. I think you mentioned parts of this ஆமா I milk it தேவைனா கூட சோ அது தேவைனா கூட்டி வந்துருவேன். லைக் வேற யாரே தான் கூட்டி வரீங்க. ரீகால் அலெக்ஸ் நீங்க சொன்னீங்கல ஸ்டேக்ஸ் ஆர் வெரி ஹை.
காலைல எழுந்து தொண்டை கட்டிடுச்சுன்னா என்ன பண்ணுவோம்? இல்ல I'm just asking, it's a very valid problem. ஏன்னா நான் ஜிகே அந்த ஒரு ஷோ போனோம் பிரைவேட், தொண்டை வரவே இல்லை, கண்டென்ட்டும் இல்லை, ஆனாலும் போய் பாடி கேவலமா பாடி it goes right. Like, so what do you do to avoid that, or is that something that you're very conscious of? You ice water குடிக்கூடாது? And I think daily fitness is very important, so that even if you are not fit, you'll be okay. அதனால the daily fitness, I don't know, I'm taking seriously. Is that a big risk though? Like, I'm just asking you, அது வந்து you are dependent on your voice, it's not that you have content. ஒரு மாதிரி தொண்டை கடிச்சுன்னா நம்ம போய் ஜென்ரலாக பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறதும் கஷ்டம் தானே. ஆமாம் எல்லாத்துக்கும். But there's a difference between பாடுறதுனா break ஆகி it will sound very bad, right? Like, நான் எப்படி பார்த்தாலும் கேவலமாக இருக்கிறது எனக்கு தெரியாது. But like, you know, it's still you can't. But then at that time tell myself it's okay. Myra pochu, nobody's going to die. என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னு. இன்ஃபேக்ட் ஒண்டர்லேண்ட் ஷோ ரெக்கார்ட் பண்ணும்போது we did 2 shows back to back. Second show I flopped. I had a feeling there were some places in Wonderland where on the pitching, right? Like, so that was, we had that cut in the somewhere. I said it's a human thing. That was my director's call. Why do you want to fix it? What's the big deal? Yeah, your voice cracked and it goes out of tune. Why? Like, that's, you're not SPB, right? I mean, it's slap it. It's like, yeah, let me have it. It's cracking. I'm struggling to go high in the pitch. Yeah, that's my show. Wow. Part and parcel of the. Yeah. It's very human, right? நீங்க கேட்ச் பண்ணி part and parcel. ஆமா அதை கிளாரிஃபை வேற only performing with just songs versus adding the instrument element to it. How did you decide that? And other taniya, like ipa tabla vasikringa and the pp vasikringa, double bongos, cajon, like that I feel can stretch your show from 1 hour to 2 hours. Because it is more entertaining. எல்லாத்துலயும் ரெண்டு தட்டு வந்தாலே ஆமாமா it brings in a conscious choice. நீங்க first வெறும் பாட ஆரம்பிச்சா அப்புறம் சரி நம்ம இன்ஸ்ட்ருமென்ட்ல ஆட் பண்ணா there's a color அப்படினு. ஆமா ஓ அப்படிதான் slowly it just evolved. ஹாரிஸ் செட் வரும்போது ரெண்டு லைன் பாடும்போது நல்லா இருக்கு. ஜஸ்ட் நைஸ் ஃபீலிங். It brings in that new feel, color into the evening. அப்புறம் then I can bring in my bongos and just and then I can't, how do you say, you can't play the tabla, sit and play the tabla. That's I mean the logic. Then this instrument I came to know. Then I met with a few drummers and bro, what is this bro? Just gave me one of these boxes. Then idhula potu seri idhula this is good enough actually. Then I started with this one. Then how do I bring in tabla அப்படி சொல்லுமே இந்த ஷோக்கு I said. Then உட்காந்து எழுந்துட்டு இருந்தா நல்லா இருக்குது. Then I will stand and play the tabla. So we had the tabla stand. So all my drummer friends, they helped me. You can stand with this. Bunch of people helped me to figure out this configuration. Then I had this, நீங்க இன்ஸ்ட்ருமென்ட் முன்னாடியே தெரியுமா கத்துக்கிட்டீங்க? See, the only instrument I play is the tabla. That's the only thing. Everything is just the variation. Once you learn tabla or mridangam, you are a percussionist, you can play anything. I can't play the drums. I don't play the drums. But what is phenomenal is singing and playing at the same time. இப்போ வந்து பாடிட்டே rhythm maintain பண்றது is a very hard thing to do actually. It's a skill. I mean, you can practice and get it. It's not ரொம்ப complicated rhythm. Singing a complicated song will be hard, but keeping the nice rhythm and then straightforward singing and then playing is not. It's trainable for anybody and everybody. மஸ்வே பண்றாரு இங்க. அது பாடிட்டே ஆரம்பிச்சாலும் அது மாட்டா போடுவாங்க. அந்த மாதிரி அது மட்டும் தான் கஷ்டம். ஆமா. ஸோ எனக்கு என்னோட கேள்வி நாட் ஜஸ்ட் ஃபார் அலெக்ஸ், ஃபார் எவ்ரி ஒன். லைக் 5 years 10 yearsல வந்து ஸ்டாண்டப் காமெடி சீன் எப்படி இருக்கும்? Perspective, how people perspective have changed a lot in last 5 years or last 10 years. In 5 years 10 yearsல how relevant some of the comedies will be? Like என்ன மாதிரி வந்து everybody has to adapt to this. இப்போ ஒரு மாதிரி மெயின் ஸ்ட்ரீம் மாதிரி மூவிக்கெலாம் கூட உங்களை மூவிலாம் கூட வந்து பார்க்கலாமா? So generally maybe this question for everyone. So how you see it? 5 years 10 years stand-up comedy. I mean, I feel like திட்டுறாங்க. இப்போ நீங்க சொன்னீங்க கேமரா செட் இப்ப பண்ண முடியாது.
I'm saying like இப்போ இன்னொரு 10 வருஷத்துக்கு அப்புறம் நீ என்னடா இளையராஜா பத்தி பேசுற அவர் எவ்வளவு stand-up comedy is one thing, but I think in case of Alex, you've always been an entertainer, right? From late 90s on stage, on whatever theater, music. So you've been an entertainer. So 10 வருஷம் கழிச்சு stand-up comedy இருக்குமா, people follow பண்ணுவாங்களா, அதுக்கு மார்க்கெட் இருக்குமா? இல்லனா as a creator, you are still a creator. You are still an entertainer. You will figure out அப்படின்னா தோணும் மீடியம். 10 வருஷம் கழிச்சு ஸ்டாண்டப் இல்ல, ஏன்னா இப்ப நம்மளும் அதான் பண்ணிட்டு தியேட்டர் பண்ணிட்டு இருந்தோம். பே ஏரியால தியேட்டர் சீன் எல்லாமே நினைச்சிட்டு இருந்தோம். ரைட் அதுவா அது மாதிரி போகும்போது this is in a way a theater தானே, in a way a quick and like a slightly well controlled theater la, like in fact I feel like stand-up comedy-ல you get your rewards very sooner than அந்த மாதிரி தான். that's what I meant. correct, very sooner. it's like வாரம் பண்ண முடியும். தியேட்டர் பண்ணோம்னா அது ஒரு ஸ்கிரிப்ட் எல்லாத்தையும் போட்டு ஒரு ஷோ பண்ணோம்னா ஒரு மினிமம் 6 மாசம் ஆற ஒரு விஷயம். நம்ம ஒருத்தர் தனியா பண்ண முடியாது, ஊருக்கு எடுத்துட்டு போக முடியாது. it's not. so அந்த விதத்துல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா this is very quick rewards. ஆமா quick rewards. முன்னாடி ஒரு ஷோ முடிஞ்சதுன்னா அந்த ஷோவோட டயர்ட்லயே இருக்கும். அதுக்கப்புறம் ஒரு 2 மாசம் கழிச்சா 2-3 மாசம் கழிச்சா திரும்பி அப்புறம் மச்சான் அடுத்து ஆரம்பிக்கலாமா அப்படின்ற ஒரு இது. இப்ப அப்படி இல்லையே, போன வாரம் முடிஞ்சதுன்னா ஓகே, அன்னைக்கு சாயங்காலம் முடிஞ்சதுன்னா மறுநாள் சாயங்காலம் போய் இன்னொன்று பண்ணணுன்ற மாதிரி தானே இருக்கு. அந்த ஒரு ஆட்ரினல் இஸ் அமேசிங், ரைட்? ஆட்ரினல் பண்றது ரீல்ஸ்க்கும் படத்துக்கும் ஒரு வித்தியாசம். கரெக்ட். ஆமா, ஒரு படம் பண்ணணும்னா விடிஞ்சிடும்ல, பட் இட் ஹாஸ் இட்ஸ் இம்பாக்ட். அவ்வளோ பெரிய ஒரு அதை பண்ணணும்னா அதுக்கு வேணும். பட் நம்மளோட வித்தின் திஸ் கன்ஸ்ட்ரைன்ஸ் திஸ் இஸ் பேன் இந்தியா ஆடியன்ஸ் ரீச் பண்ணணும்னு யோசிச்சிருக்கீங்களா? ஏன்னா இப்போ நீங்கள் ஃபுல்லாக ஃபோக்கஸ் பண்ணுறது தமிழ் ஆடியன்ஸு. ஸோ தமிழ் ஆடியன்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் நீங்கள் யூ ரீச் ஆல் ஆஃப் த்ரூஅவுட் தி வேர்ல்ட். அதை தாண்டி நம்ம பேன் இந்தியா ஆடியன்ஸ்க்கு நம்ம ரீச் பண்ணணும்னா இங்கிலீஷை ஃபுல்லாக கண்டென்ட் பண்ணணுமா அப்படின்னு அதை யோசிச்சிருக்கீங்களா? அந்த மாதிரி அப்படி யோசிக்கும் போதெல்லாம் இங்கிலீஷ் தான் ஏற்கனவே இருக்கு ஆல்ரெடி. திஸ் இஸ் சப்போஸ் டு பி ஐ மீன் ரைட் நவ் த ஆடியன்ஸ் ஆர் தமிழ் பீப்புள் who are very fluent in English. that is the current audience. அப்படி தான் இருக்கு. பட் தென் சப்டைட்டில் மூலமாக அதை நம்ம இப்போ உடைக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு மாதிரி எனக்கு ஒரு பிரீஃப் ஒரு கன்விக்ஷன் இருக்குது. ஈவன் தோ இட் இஸ் நாட் ஒர்க், ஐ பீன் கீப்பிங் அட் இட். லைக் மலையாள படம் நான் எப்படி பார்த்தேன், எனக்கு மலையாளம் பாதி புரியல, ஐ மீன் ஆல்மோஸ்ட் ஒன்றுமே புரியல. பட் தென் சப்டைட்டில்ஸ்னால ஐ வாஸ் ஏபிள் டு கோ இன்டு த ஸ்டோரி. But the stand-up comedy is but again இருக்குமான்னு தெரியல. But you can only do what's close to your heart, right? That's what, like, there might be a market for that. Okay, but again, like how true will we be to do that, and how forget success. Success is a secondary part. நம்ம சந்தோஷமா இருக்கணும்ல செய்யறதுக்கு, அது இருக்குமா தெரியல. I don't know, like that's what I know. Yeah, I'm not sure. ஏன்னா one of the main challenge என்னன்னா வந்து இப்போ நம்ம இங்க பே ஏரியால பாத்தீங்கன்னா அந்த நார்த் இந்தியன் ஸ்டாண்டப் காமெடி மார்க்கெட் பார்க்குறோம். அந்த காமிக்ஸ்லாம் வந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு விற்கிற நம்பர் ஆஃப் டிக்கெட்ஸ். ஸோ யூ ஆர் an exception. சரியா? உங்களை தாண்டி மற்ற காமிக்ஸ் வந்தாங்கன்னா they are still struggling to sell tickets, struggling to fill auditorium, even including ourselves. நாங்களுமே ஒரு நியூ மார்க்கெட்ல போய் ஒரு ஷோ பண்றோம் அப்படின்னா it's still a lot of effort to sell few hundred tickets or whatever, right? Yeah. ஸோ அப்படிங்கப்போ வந்து அந்த இது வந்து இங்கிலீஷ்க்கு இப்போ போனோம்னா மேபி we can appeal to a larger crowd. நீ கலிஃபோர்னியா கலைஞர், கலிஃபோர்னியா ஆர்டிஸ்ட் அப்படின்னு see, this is more of எவ்வளவு டிக்கெட் விற்க முடியும்னா that's a very producer thought process in the point, right? Like producer and the artist. Yeah. From an artist standpoint, what are you comfortable with as a language? Which language you think when you on a daily basis? Kataliya no mom, where is my breakfast? Tamil பேசுறோமாங்க போல்ஸ் இருக்கு, right? Like that's my 2 cents on this. It's not just about writing in a different language. It's about like how you make connection. Because சிலர்லாம் எழுதினாக்கா தமிழ் ஆடியன்ஸ் தான் புரியும்னாக்கா, if you have to make it appealing for like a wider audience, then the whole content or the way you write has to change.
Yeah, I think it's a concoction. நம்ம எல்லாம் இங்கிலீஷ் பேசினாலே அவங்களுக்கு தமிழ்ல தான் கேக்குது. அது அடிஷனல் தானே. கன்காக்ஷன் ஆஃப் தி டிகாக்ஷன் ரொம்ப சொன்னா இதெல்லாம் நல்லா யோசிக்க முடியாது என்னால. It's obviously right, it is not just வெறும் இங்கிலீஷ்ல பண்ணினா மட்டும் மாஸ் ஆடியன்ஸ்க்கு நம்ம just subtitles. நிறைய பேர் இங்கிலீஷ் பேசுறோம் நம்ம செட்டப் நாலு பேர் தானே வராங்க அந்த மாதிரி. பட் ஆனா எல்லாரும் வந்து சொல்றாங்க இவர் மட்டும் பேசவே விடல. இல்ல I don't know. So I guess it's we just have to keep working at it. ஆமா இதுல actually I don't know the answer. I tend to believe it has to come from அனந்த் சொன்ன மாதிரி தான். இங்க இருந்து இதுதான் இது வந்து ப்ராடக்ட் பண்ற மாதிரி what do the audience need இல்ல what do I enjoy and where are my audience who will enjoy. Now this global setupல language தாண்டி tools இருக்கு மக்கள் போயிட்டு இருக்காங்க. So which means that can be used. So that is let me not worry about the tools. Let me see what I enjoy and what sustainable, right? அந்த மாதிரி பண்றதுக்கு ஏதோ ஒன்னு பண்ணிடலாம் and all those things. Continuously you have to keep doing this continuously, right? Continuously பண்றதுக்கு எனக்கு என்ன பிடிக்குமோ அதானே செய்ய முடியும். Continuously பண்றது and if it's so good அதுவே it will find a market. So but you don't start thinking about that. நீங்க பண்றது வந்து what is close to your heart and also close to நம்ம அதுக்கப்புறம் அந்த ஒரு வகையில் பர்பஸ்ன்னு கூட அதை சொல்லலாம். அல்லது வாட் இஸ் அவர் லைஃப் அவர் ஸ்டோரி லைக் நீங்களாம் யூ ஆர் டெல்லிங் த ஸ்டோரிஸ் அபவுட் லைக் தமிழ் பீப்புள் லிவிங் இன் கலிஃபோர்னியா அப்படி தான் நாங்கள் பார்க்குறோம். அங்கேருந்து அந்த கான்டெக்ட்ஸில் நான் உட்காந்து சென்னையில் உட்காந்து பார்க்கும்போது திஸ் கலிஃபோர்னியன் கைஸ் சிட்டிங் இன் வாட் ஆர் தே டாக்கிங் அபவுட் அப்படி தட்ஸ் மை மைண்ட் செட். ஸோ அப்படி தான் ஒரு தேவகோட்டில் இருக்கோம் இந்த சென்னையில் உட்காந்து என்ன பண்ணிட்டுருக்கான் அப்படின்னு that's how he sees it. This software guy, what is he doing? So அந்த ஸ்டோரி அண்ட் நான் பேசுகிற whatever அந்த மொழி whatever the stories and slowly somewhere there is a tone to it and people see there is you are trying to be ஏதோ ஒரு பேஷன் அவங்க பார்க்குறாங்க. ஏதோ ஒன்று அவங்களுக்கு ஏதோ சம் கனெக்ஷன் பார்க்குறாங்கல்ல. லைக் ஒரு ராஜராஜ சோழனில் தமிழ் இது பார்த்தோன்னா ப்ரோ that's it me நம்ம 2 பேரும் ஒன்று ப்ரோ. ஸோ அந்த மாதிரி ஏதோ ஒன்று அதுக்காக நம்ம பண்ணதில்லை. ஸோ இட்ஸ் இன்ட்ரெஸ்டிங் பிகாஸ் ஐ வாஸ் பேஷனேட் அபவுட் தமிழ். திஸ் இஸ் ஐ அப்ரிஷியேட் த பியூட்டி. அது வரும்போது ஸோ நம்மளோட ஸ்டோரி என்னன்னு நம்ம கிளியர் ஆக அண்ட் ஹவ் வி லிவ் க்ளோஸ் டு பாரதி ராஜா சொல்கிற மாதிரி ரத்தம் சதையுமாக நம்ம ஒரு வாழ்க்கையை வாழும்போது அது கலையில் நல்லா வரும். நம்ம டிட்டாச்சாக இருந்துட்டு இல்லை வாட் இஸ் ஆடியன்ஸ் நீட் டுடே அப்படின்னு நம்ம ரொம்ப யோசிக்க தேவையில்ல. வாட் ஆர் யூ கோயிங் த்ரூ மேன்? Tell that story now. I am sure many people are going through that and very often it will be beyond the language boundaries. That question is like adult versus non-adult. For instance, like you take a conscious decision not to perform adult even though it is your calling because of that's also a question. முன்னாடி லைட்டா கிளீனா பண்ணணும் அப்படின்னு இன்ஃபேக்ட் பிரவீன் தான் என்ன புஷ் பண்ணி விட்டாரு. இன்ஃபேக்ட் நான் ஒண்டர்லேண்ட் ஷோலயே வந்து அங்க மாசி மாசம் பேசிக்கலி யூ ஆர் நாட் கோயிங் இன்டு தி அதையும் ஆல்ரெடி சொல்லலாம். பட் அங்கங்க சம் வேர்ட்ஸ் தட் ஐ யூஸ்ட் வர் நாட் பொலிட்டிக்கலி கரெக்ட், நாட் சம் க்ளோசர் டு எக்ஸ்பிளட்டிவ்ஸ் தானே கொஞ்சம் அப்படியே தமிழ்ல கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளட்டிவ்ஸ் அந்த ஜோனுக்குள்ள சொன்னேன். பிரவீன் ஒரு நாள் ஷோ முடிச்சோன்னா ஒண்டர்லேண்ட் அவர் வந்து பார்த்தாரு ஒன் ஆஃப் த ஏர்லி ஷோஸ்ல. அலெக்ஸ் நீங்க அந்த ரெண்டு வார்த்தையை எடுத்துட்டீங்கன்னா திஸ் இஸ் அ கிளீன் ஷோ. It will be lovely to see you as a clean comedy. இது ஃபுல்லா clean-ஆ தான் இருக்கு. அது 2 வார்த்தை ஏன் சொல்றீங்க? அலெக்ஸ் தேவையே இல்லை அப்படி சொன்னாரு. I mean Praveen to come and say at that time we called him clean comedian. I mean he is a clean comedian even today. For him to share that title as a அப்போ வந்து I was not thinking about title. I mean Praveen was already 4 years into the thing and we were aspired to see him as we were going places. அது மாதிரி வரணும்னு சொல்லி he only suggested அந்த 2 வார்த்தையும் தூக்கிடுங்க அப்படின்னு. தூக்கிட்டு we put a so you will start by saying வந்து இந்த அந்தரங்கத்தை வந்து ஒரு பியூட்டிஃபுல்லா ஹேண்டில் பண்ணிருப்பாரு. That kind of goes into that zone. So I kept thinking to myself, okay, இவருக்கு அங்க போகணும்னு ஆசை இருக்கு, but you are restraining yourself. Is that true or not? இல்ல அந்த இடத்துல
அங்கேருந்து ஒரு கான்ஷியஸ் சாய்ஸ் அந்தரங்கமான விஷயங்களை ஐ ஷுட் ஸ்டார்ட் டாக்கிங் இன் வெரி சட்டில் வே. இல்லை ஒரு இதுக்கு ஒரு மொழியை வந்து பேசணும். ஏன்னா as a parent you start realizing இந்த மாதிரி ஒரு பிஹைண்ட் இந்த என்னது அந்தரங்கமான விஷயங்களை பேசுறதுக்கு ஒரு மொழி வேணும், அதுக்கு ஒரு வார்த்தை வேணும், இதுக்கு ஒரு வார்த்தை வேணும், அதுக்கு ஒரு சோஷியலி அக்செப்டட் ஒரு வார்த்தை வேணும். ப்ரைவேட் பார்ட்ஸுக்கு ஒரு வார்த்தை இருக்குது. there's nothing ப்ரைவேட் பார்ட்ஸ் ஆர் ப்ரைவேட் பார்ட்ஸ், we all have it. அது ஏன் இவ்வளோ அந்த இது காமெடிக்கு அது யூஸ் அதை பற்றி பேசணும் அப்படின்னு ஒரு சின்ன ஒரு தாட் இருக்கு. ஸோ அதனோட வெளிப்பாடாக அது வந்தது. அந்தரங்கமான விஷயங்களை எப்படி அழகாக சொல்லியிருக்காரு பாருங்க. அந்தரங்கமான விஷயம் இது. this காதல் the core I watched it only 2 days ago. That's brilliant man. அது ஒரு நல்ல எடுத்துக்காட்டு தான். அவன் முக்கியமான விஷயத்த பேசுறான். பட் எந்த விதமான நம்ம அந்த ஒருவேளை அந்த மாதிரி உறவுகளில் உடன்படாதவங்க அதை விரும்பாதவங்க கூட முகம் சுளிக்க மாட்டாங்க. அது அந்த மாதிரி முகம் சுளிக்கிற மாதிரி எதுவுமே இல்லை. அதுக்குள்ள சரி இது உனக்கு அது தேவையில்லை. யூ டோன்ட் ஹேவ் டு see. அது அவனோட வாழ்க்கையை பாரு, அவனோட உணர்வுகளை மட்டும்தான் நீ பார்க்கணும்னு சொல்லி you don't அதெல்லாம் எனக்கு எதுக்கு காட்டுற, I don't want to see. You don't have to see. He is not even showing you, but he is telling you what he is going through. That is something you should understand because your son, your brother, your daughter may be going through. அப்படிங்கிறத அழகாக இன்னவே that's a beautiful inspiration நினைக்கிறேன். ஸோ ஐ திங்க் அதை ஒரு ஃபன்னாக கொண்டு போகிறது இஸ் குட். ப்ரைவேட் திங் அண்ட் இன்டிமேட் திங்ஸ் ஆர் இன்டிமேட் பட் தேர் ஆர் ஸோ எசென்ஷியல் டு லைஃப். அதையும் நம்ம ஒரு டிக்னிஃபைடாக எங்கள் அம்மா அப்பா முன்னாடியே அதை நான் பண்ணிட முடியுமா, என்னோட பசங்க இருந்து நாளை இப்போ எங்கள் பசங்களும் பார்க்கும்போது அதை நான் பண்ணிட முடியுமா அப்படிங்கிறத that's one attempt. I want to do it. I think we should. I want to do it. Yeah, I think that nothing should be, but how we present it has to be. Yeah. And have you ever had like எங்களுக்குலாம் பார்க்கும்போது தெரியாது, do you also go through jitters before a show? Yeah man. Yeah. Any rituals you have before? My ritual is, I mean, every show I start this checklist 2 days ago. It starts with my nail cutting to hair dyeing to even அன்னைக்கு ஷோ டேல காலையில் pack this shave because there's just too many things are going on. Sometimes ஒரு ஷோவில் வந்து நான் காண்டாக்ட் லென்ஸ் போடாமல் உள்ளே போயிட்டேன். Good to see you guys. ஏன்னா கண்ணாடி எடுத்துட்டு போறோம் தெரியுது. பட் தென் I didn't realize green roomல காண்டாக்ட் லென்ஸ் மாட்டவே இல்லைன்னு. So I have this checklist some years ago. கிட்ட 90 minutes முன்னாடி. So of course பண்ணிடுவேன். அதுக்கு முன்னாடி எல்லாம் பண்ணிட்டோமான்னு பார்ப்பேன். Very often I'll forget to remove the ring. ரிங்கு போட்டு போனா அந்த கஹன் வாசிக்கும் போது இட்ஸ் லிட்டில் டிஃபிகல்ட் டிக்னு அடிச்சிட்டு இருக்கோம். அப்போ கழட்டி ஒரு நாள் உள்ள எங்கேயோ வச்சுட்டேன். அப்புறம் ஒரு 2 வாரம் காணோம். அப்புறம் எங்கேயோ ஒரு பாக்ஸ் வந்தது. ஜஸ்ட் such a distraction. ஏதாவது ஸ்பெசிஃபிக்கான சட்டை பேண்ட் அந்த மாதிரி ஒன்றும் இல்லை. So this ritual is breathing helps a lot. Kapalabhati or this Nadi Suddhi Pranayama calms you down a lot. And humming Om and or this calms me a lot. And சரியான சாப்பாடு ரொம்ப ஹெவியாக சாப்பிடுவேன். அதெல்லாம் just over time, of course, when you get older, சும்மா முன்னாடி anything works ப்ரோலாம் சொல்ல முடியல. இப்போ this only this work ப்ரோன்ற மாதிரி ஆயிடுச்சு இப்போலாம். ஸோ அந்த மாதிரியே கொஞ்சம் இதுவும் தேவைப்படுது. நீங்க இந்த அடல்ட் காமெடி பத்தி பேசும்போது இப்போ தமிழ் ஆடியன்ஸ் அப்படின்ற அந்த கோஹார்ட்க்கு வந்துட்டு அடல்ட் காமெடி பண்ணணும். அடல்ட் காமெடினா சும்மா இந்த பேட் வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணி நாட் பேட் வேர்ட்ஸ் அந்த வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணி பண்ணணும்ன்றது அது சொல்லல. பட் இன் ஜெனரல் taking taboo topics and converting that into a set and not making it grossed out, but at the same time you're still in the same realm. அந்த மாதிரி அது எல்லாத்தையும் மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படின்றத வந்துட்டு ஏன் நிறைய பேர் பண்ண மாட்டேன்றாங்க மெயின் ஸ்ட்ரீம் காமிக்ஸ் தமிழ்ல எஸ்பெஷலி. ஆமா இப்போ நீங்களும் நம்மளா தான் பண்ணணும். நீங்களா தான் பண்ணணும். நீங்க தான் பண்ணுவாங்க. இல்ல அது that's why அங்கதான் நமக்கு we need to put extra work.
That's where for instance hidden folders naga market பண்ணும்போது we are marketing saying that it's a dark and offensive show, adult show. We can visibly see that people are saying they don't want to come. Wife வர முடியாது, கூட்டு வர முடியாது. So ஏன்னா அந்த ஷோல I think the different அந்த வெச்சி செய்யறோம்ல adult. Okay. இதா நாக்கும்போது வெச்சி செய்யறாங்க. I know, but like the line is it's a movable line, right? உங்களுக்கு வந்து it might be here, for some people it might be somewhere else, right? So you never can judge. If you have 2,000 people can perform பண்ணும்போது you don't know what will set someone off. Like whether we care about it is the secondary, but like I'm just asking you from a is it from like a production, like monetary standpoint, because that Tamil அப்படின்ற அந்த இதோட அதுல இன்னும் கொஞ்சம் கட் பண்ணி அதுல இன்னும் கொஞ்சம் கட் பண்ணி அதனாலயா, or is it just that இது எப்படி இவ்ளோ ஒரு டேபுவான ஒரு விஷயத்தை வந்து கன்வே பண்றதுக்கு? But இப்போ சென்னை சீன்ல நிறைய the young comics or some of the new guys, right? Like யாருன்னா குரு all these guys அவங்க they are adult content போட்டு இன்ஸ்டால ரீல்ஸ் போடுறாங்க. So probably there is see my only எனக்கு தெரிஞ்ச சொல்றேன், if you really want to tell that, okay, you should go ahead and tell that. அது உனக்கு adult எழுதணும்னு சொல்லிட்டு எழுதுறது தான், that's where we'll go somewhere. அதுதான் எங்கேயோ போவோம். உனக்கு இது நிஜமாவே I feel like telling this story because this is close to me சொன்னா any story in any format is okay, but like if you want to advertise this as a clean one, then you better not do it. But you don't do it yourself, right? No, not like that. Like if you want to perform something, like you look at the market and you say that, oh, idha na perform panna family audience vara matanga, so there is a business aspect to it. Because I cannot hold a 60-minute adult content. I cannot. எனக்கு தெரியாது, நான் வீடியோ கிட்ட பேசியிருக்கேன் நிறைய வாட்டி, எனக்கு வர மாட்டேங்குது இப்பெல்லாம் பேசுறதுக்கு. But would you do it, right? Like if I no, I have spoken to Raja. If like if something happens like that, அது மாதிரி வந்துச்சுன்னா let's go ahead and do one. Like அதுக்குன்னு ஒரு மார்க்கெட் இருக்கும், அதுக்குன்னு ஒரு 10 பேர் தான் வரணும், 10 பேர் வரான், அந்த that will grow. But எனக்கு I should feel like telling that 45 minutes that's my two cents about it. I தெரியல கரெக்டா தப்பான்னு தெரியல, but this is what I feel. That we have also spoken, because Nano I not tried it, but I wrote about certain things that has been within me that I wanted to talk about earlier. Ana adu vandu I don't, so like for somebody who is starting off and just starting to put things together, சுத்தி இருக்கிறது obviously you're surrounded by comics here at Bldg 18, and then there is mainstream comics like you and other comics, like especially Tamil la pandra, like Tamil Englishல பண்ற காமிக்ஸ் யாருமே இந்த மாதிரி பண்ணலையே. So what could be the reason? Right now we need to talk about this. In fact we had to market it as Kuntu. Yeah, but முகம் சுளிக்கிற மாதிரி பண்ண, when people come to watch you, they come to watch you, not because they saw the title saying this particular show will have that word, then I probably won't. இவ்வளவுலாம் யாருக்கு டைம் இருக்கு? They like you, they watched one of your videos, they came to know that you are performing, சரி போய் பார்ப்போம் இவனை, that's all. அவ்வளோ ஃபில்டர் ஆகி தான் நமக்கு ஒரு ஆடியன்ஸ் உள்ளே வந்து உட்காரான். அப்போ வந்து you can't be shocking that person. You can shock that person with a subject நினைக்கிறேன், but you probably can't piss them off with the language, the way you put it across. அது மட்டும் கிளியராக வந்துட்டா போதும்னு நினைக்கிறேன். இந்த என்னோட கரண்ட் ஷோவில் அஃப்கோர்ஸ் இப்போ முன்னாடி in Wonderland I was this little village boy, wondering, I was just blessed by this, the legends, and somebody told me the tone has changed, bro. Wow. No, you're not that village boy. I'm like, yeah. Then I took a month for me to say, yeah, I don't have to be the village boy anymore. Yeah, I am the village boy still. Right now I feel I'm a parent now, I want to talk about this. This is, I know I will shock some people off, but I think this is very important that I should talk about this. This is not comedy, but then I feel like telling. I'm very disturbed by it, and of course it has to be funny. நீங்கள்லாம் நான் எனக்கு என்னோட பிடிக்கும்ல, நான் வந்து ரொம்ப நேரம் அழுதுகிட்டு இருக்கேன், நீங்கள் வந்து பாருங்கன்னு சொல்ல முடியாது. This is still funny, but it was not, the premise is disturbing. God is there, man. What is there? Life will go on. That is easy to say, as opposed to say you and I have a long way to go. We are being morons
when it comes to women. It's like, where God is there ன்னு சொல்லு, இது என்ன உனக்கு தேவையா? Like God is easy, but men being morons ன்னு சொல்றதுக்கு it's like நீ இப்போ என்ன சொல்ல வர, வாட் ஐடியாலஜி ஆர் யூ ஃப்ரம், அந்த ரேஞ்சுக்கு போகணுன்னு எனக்கு நம்பிக்கை வந்துருச்சு. Because I think we should have that conversation, because we are there now at 50. If I am not somebody just telling how this world should be, how we could have been, should have been, then what are we here for? அப்படின்னு ஒரு காலிங் வருதுல்ல. ஸோ வில்லேஜ் பாய் முடிச்சிட்டேங்க. இப்போ ஸ்கூல்லேருந்து இப்போ நான் காலேஜில் இருக்கேங்க, நான் பேசுகிறேங்க. ஏதோ நான் பசங்களுக்கு இப்படி மிட் மட்டும் தோணுது, பசங்க அட்லீஸ்ட் நம்ம பிடிக்கணும். ஸோ I mean we need to talk about life that is next to us. That may not be correct. அங்கே எப்போ நம்ம வில்லேஜ் பாயிலேருந்து இப்போ நீங்களும் வந்து அந்த ஷோவோட சேர்ந்து ஆமாம் 5 வருஷத்துக்குள்ள the world has changed. If I tell the same thing, not only for the from the show perspective, you have to go along, your show has to mature, and that content somebody else will do, like a simple, or I don't know, the simple premise somebody else will do for the, you know, for Ivanoda music, Abhishek, Anirudh's music who will do the Anirudh's set for Wonderland style. Somebody else will do, somebody else who is breathing Anirudh. It's not that I don't like Anirudh, I don't breathe Anirudh every day, because it's not that எனக்கு என்னமோ பாட்டு போடணும்னு தோணுன்னா என்னோட இளையராஜா பிளேலிஸ்ட் தான் ஓடுது. வேறு அதுக்கு மேலே எனக்கு டைம் இல்லை. I'm done and I'm happy. I want to move on, you know, I have my priorities அப்படின்ற மாதிரி. Yeah, but I strongly believe that we will change in few years ன்னு தோணுது. கல்யாணி கேட்ட question, so many people will come and talk. இப்போ நார்த் இந்தியாவில் நிறைய ஹிந்தி காமிக்ஸ் come and put lot of content like in YouTube, like with adult. It's going to change, it's just a time. And we are தமிழுக்கும் சொல்றேன் it's going to come ன்றது தான் என்னோட strong belief. It's just a few. Yeah, you guys should do, Kalyani, if you should write a nice set. I mean, if it is you get a lot of backlash, yes, that means it just needs more work. It's just how do you make it, how do I still win them and still tell this? Kadal the core is an inspiration la. Kadal the core is an inspiration. Kadal the core na film. Mammootty film, you go watch that film. So like same sex sexual orientation, still in previous generation people can be just இதெல்லாம் தேவையில்லை, அந்த சும்மா புக்கை படிச்சுட்டு வந்து அமெரிக்கா போயிட்டு வந்து இதெல்லாம் தேவையில்லாமல் பேசிகிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்கிறவங்க கூட Mammootty is doing it. It's like you sit up and listen. If you think, you know, nobody is doing it, Mammootty did it. Mammootty is just doing it. But then there is nothing that is on your face. But then it's so heart touching that you won't hate it. ஏன்னா உனக்கு தேவையாப்பா அதெல்லாம் சொல்லவே மாட்டேன். அவன் இவ்வளோ கஷ்டப்படுறான் பாடுறா. So you can't. So it's make it very difficult for people to hate you. That means it's a lot of work. You have to just go work on it like crazy. Yeah. I think that is also one feedback that everyone has given. Like maybe you should think about how else you can like pull them back into your set. Maybe they are drifting away because certain parts that you are explaining could be unrelatable and all that. But I wanted to like again like all those feedbacks I think I should start working on. பட் எனக்கு எப்போதுமே அந்த கொஸ்டின் ஏன் யாருமே பண்ண நம்ம தனியா உட்காந்து என்ன ஏதோ பண்ணிட்டு இருக்கலாம், புலம்பிட்டு இருக்கிற மாதிரி இருக்குமே சம்டைம்ஸ்னு தோணும். ஃபீமேல் காமிக்ஸே ரொம்ப கம்மி தானே இந்த பெர்ஸ்பெக்டிவ், லைக் டு டாக் அபவுட் பியூபர்ட்டி ஆர் ஐ டோன்ட் நோ பீரியட்ஸ், இதெல்லாம் ஒரு டைப் இது என்னது சானிட்டரி நாப்கின்ஸ் வாங்குறதுலாம் எங்களோட ஸ்டோரிஸ் இருக்குது. அது ஃபன்னி திங், அதை பிளாக் கவரில் வச்சு கொடுங்க ப்ரோ, அதெல்லாம் பண்ணியாச்சு. பட் அதில் என்னோட சிஸ்டருக்கு நான் சானிட்டரி நாப்கின்ஸ் வாங்கிட்டு போகிற ரேஞ்சில் வந்து ஒரு ஸ்டில் ஃபன்னி பட் மேக் இட், அந்த ஒரு கால், அந்த ஒரு தேவை வந்துருச்சு. அந்த ஐ மீன் இட் ஹாஸ் டு பி டன் ஃப்ரம் அதர் சைட். அது வந்து யூ ஒன்லி கைஸ் only have to do, and there is a big, always been a big gap for that. Well, a lot of insights. Thank you so much. Super guys, that was nice conversation. I think some goodness will come out of it. நினைக்கிறேன். It does not be a viral material, just as long as it's a nice documentation for us to go look at it. சும்மா ஓவரத்தான் பேசியிருக்கோமோ இன்னைக்கு. ஸ்டாப் பண்ணலாம்ல? ஐ திங்க் யூ ஆர் குட் மேம்.